जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। श्री आञ्जनेय स्वामिनः जय, सद्गुरुस्वामिनः जय। ओम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। यः शिवो नामरूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम्। शिवनामनि भावितेऽन्तरङ्गे महति ज्योतिषि मानिनीमयार्धे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरे मुहुराजान्ति महान्ति मङ्गलानि। अमरी कमरी भारभ्रमरी मुखरीकृतं दूरीकरोतु दुरितं गौरी चरणपङ्कजम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यग् बिभद्यादराति वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवम् संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्च वधं निशामयध्वं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैणं जहि रावणिं। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं। त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढम् अहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत्। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थै स्मृता मतिम् अतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता दूरीकृतसीतार्तिः
பிரகடீகிருத ராம வைபவ ஸ்பூர்த்தி தாரித தசமுக கீர்த்தி புரதோ மம பாது ஹனுமதோ மூர்த்தி ख्यात श्रीरामदूतः पवनतनुभवः पिङ्गलाक्षशिखावानि सीता शोकापहारी दशमुखविजयी लक्ष्मणप्राणदाता आनेता भेषजाद्रेर्लवनजलनिधेर्लङ्घने दीक्षितो यः वीरश्रीमान् हनूमान् मम हृदि निवसन् कार्यसिद्धिं तनोतु श्रीरामस्य कथाप्रसङ्गसमये वल्मीकजन्मा स्वयं वैयासगिस्वभवति श्रीपुण्यप्रद भारत प्रवचने व्यासेन तुल्यो गुरुः स्कान्दे स्कन्दसमानयेव सबभौ योऽनन्तरामो यतिः हरे रामेति कृष्णेति नामसङ्कीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे न जानामि पद्यं न जानामि गद्यं न जानामि शब्दं न जानामि चार्थम् चिदेकाषढास्या हृदि द्योतते मे मुखान् निस्सरन्ते गिरश्चापि चित्रम् दुर्वारं द्वादशारं त्रिशतपरिमिलत् षष्टिपर्वाभिवीतं सम्भ्राम्यत् क्रूरवेगं क्षणमनुजगदाच्छिद्य सन्धावमानम् चक्रन्ते कालरूपं व्यथयतु न तु मां त्वत्पदैः कावलम्बं विष्णो कारुण्यसिन्धो पवनपुरपते पाहि सर्वामयौघात् சர்வேஸ்வரனாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டதாயுள்ள இந்த கர்ம பூமியில எத்தனையோ ஜென்மாக்களுக்கு மத்தியத்தில் மனுஷ ஜென்மாவை அடைஞ்சு அழகான நைமிஷாரண்ய மண்டபம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான இந்த வீனஸ் காலனியில நம்ம நல்ல விஷயங்களை சொல்லக்கூடிய கேட்கக்கூடிய பாக்கியங்களை நாம் எல்லோரும் அடைகின்றோம். ஏன்னா சத்சங்கம் கிடைக்கிறது ரொம்ப துர்லபம். துசங்கத்துக்கு தேடி போகணும்னு அவசியம் இல்லை, துசங்கம் தானாவே வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா துசங்கம். பூஜை அலமாரியை விட்டு கொஞ்சம் நகுந்தெல்லாம் துசங்கம் தான். பூஜை அலமாரி கிட்டக்க நிக்கிற வரையில் தான் சத்சங்கம். பூஜை அலமாரி விட்டு நகுந்துட்டெல்லாம் துசங்கம் தான். சத்சங்கம் கிடைக்கிறது தான் ரொம்ப துர்லபம். அதுவும் அழகா நிர்மாணம்லாம் புதுசா பண்ணி இதில் அற்புதமான முறையில் நல்ல பாகவதோத்தமாளை வச்சுன்னு நல்ல சத்கதா சிரவண யஜ்ஞத்தை இவ விடாம நடத்துகிறாள். சீதாராமையர், இந்த வெங்கடேஸ்வரையர், அவெல்லாம் யாரோ பாகவதோத்தமாளை கொண்டு வந்து புது புது கிரந்தங்களை சொல்ல சொல்லி கேட்க சொல்லி, அது ரொம்ப கோடி ஜென்மால புண்ணியம் இருந்தாதான் சத்சங்கம் கிடைக்கும். அதுல நம்ம வரிசையா ஒவ்வொரு கதைகளா பார்த்துட்டே வரும். பாதிவிரத்திய சிரோமணிகள், அது மாத்திரமல்ல பாதிவிரத்திய வைசிஷ்யம். பாதிவிரத்திய வைசிஷ்யம்ங்கிற சப்தத்துக்கு என்ன சொன்னா பதிவிரதைகளுடைய பெருமைகள். பாதிவிரதம்னா என்ன, பதிவிரதைகள்னா என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு அபூர்வமான ஒரு விஷயம். அதுல
மங்கையர்க்கரசி பார்த்தோம், சகுந்தலாங்கிற சக்குபாய் சரித்திரம் பார்த்தோம். இப்படி அழகான சரித்திரங்கள்லாம் பார்த்துட்டே வந்தோம். நேத்திக்கு ஹேமலதே பிருஹத்சேனனுடைய சரித்திரம் நேற்றைய தினம் நடந்தது. ஸ்திரீக்கள்ங்கிறது எப்போதுமே காருண்யம் ததும்பியதான ஸ்வரூபம். பொம்மநாட்டிகள் எல்லாருமே கருணை ததும்பியதான ஸ்வரூபம். பிறக்கிறார்கள், வளர்கிறார்கள். நீங்க வேணா பார்க்கலாம், மற்றவர்களுக்காக தன் உயிரை கொடுப்பதற்கு ஸ்திரீகள் துளி கூட தயங்குவதில்லை. 4 நாள் முன்னாடி தன் கணவனுக்கு தன்னுடைய அங்கத்திலேருந்து ஒரு அங்கத்தை ஆபரேஷன் பண்ணி கொடுத்து அவர் பொழைச்சார், இவர் பேட்டாள். அப்படி வந்திருக்கு நியூஸ் வருது. மாயரம் மயிலாடுதுறை பக்கம் ஏதோ ஒரு பஸ்ஸு போயிட்டே இருந்தது, ஸ்கூல் பஸ்ஸு. ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் அதில் உட்காண்டிருந்தார்கள். அது ஏதோ தாறுமாறா ஓட்டி இந்த பஸ்ஸு தண்ணியில் விழுந்துடுத்து. தண்ணியில் விழுந்த உடனே அந்த குழந்தைகள் எல்லாத்தையும் அந்த டீச்சரில் ஒரு டீச்சர் என்ன பண்ணினாள், ஒவ்வொரு குழந்தைகளாக பிடிச்சு கொண்டு போய் கரையில் போட்டுட்டே இருந்தாள். ஒரு 6 குழந்தைகளை காப்பாற்றி கரையேற்றிட்டு 7வது குழந்தைய தூக்கி அப்படி போடுறதே இவ தண்ணிக்குள்ளார போய் மறைஞ்சுட்டாள். ஆமா, ஸ்திரீக்களுடைய கதைகள்லாம் வெளியிலேயே தெரியாததான சரித்திரமா இருக்கு. உடம்புக்குள்ளார விஷத்தை கொடுத்து கொலை பண்றதுக்கு எத்தனை பண்ணினாலும் கடைசியில அவள் பிழைத்து கிட்டக்கு போய் நின்னுட்டு ஐ எம் சாரின்னா தருணனையோட பரவாயில்லேம்பளா. அதுதான் ஸ்திரீஸ்தலுடைய சுபாவம். தாய்மை அப்படின்னாலே கருணை. இன்னும் சொல்ல போனா மெழுகுவர்த்தி ஏற்றின உடனே எல்லாருக்கும் வெளிச்சத்தை கொடுத்து 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 கடைசியில அது கீழே விழுவது போலே எல்லா ஸ்திரீக்களும் மற்றவர்களுக்கு அன்னத்தையும் க்ஷீரத்தையும் நல்ல வஸ்துக்களையும் எல்லாத்தையும் கொடுத்து, பாசத்தை கொடுத்து, பரிவை கொடுத்து, அன்பை கொடுத்து, ஆதரவை கொடுத்து. ஆமா, மாதிருஹீன சிசு ஜீவனம் விருத்தான்னா சாஸ்திரக்காரர். அம்மா இல்லாத குழந்தையினுடைய நிலை ரொம்ப கடினம் அப்படின்னா சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதிருஹீன சிசு ஜீவனம் விருத்தா. பிதிருஹீன சிசு ஜீவனம் விதான்னு சொல்லல. அப்பா இல்லாட்டாலும் அம்மா வளர்த்துருவள். அம்மா இல்லாமல் அப்பாவால் ஒரு நாள் வளர்க்க முடியாது, சாத்தியமே படாது. அது அம்மாவுடைய ஸ்வரூபம். குழந்தைகள்லாம் பிறந்து வளர்க்கிறாளே இந்த ஸ்திரீக்கள்லாம், அந்த குழந்தைகளை ரொம்ப ஒரு சமயம் அழும், ஒரு சமயம் சிரிக்கும், ஒரு சமயம் விளையாடும், என்னென்னமோ பண்ணும், படாத பாடுபடுத்தும். எல்லா ஸ்திரீகளும் பொறுமையா அந்த குழந்தைகளை வளர்த்து ஆளாக்குறார்கள். நீங்க வேணா பார்க்கலாம், ஒரு பிறந்து மடியில போட்டு விளையாடக்கூடிய ஒரு குழந்தைய 1 மணி நேரம் ஒரு அப்பாவை வச்சுக்கோங்கன்னா அவரால் வச்சுக்க முடியாது. ஐயோ என்ன நெல்லியறியடி, என்ன குழந்தைய தூக்க முடியலடி, என்னமோ கீழே விழுந்துடுமோ, கழுத்து சொல்லிக்கணுமோ. அவரால் 1 மணி நேரம் அந்த குழந்தைய வச்சுக்க முடியாது. அந்த குழந்தைய விட்டு 1 மணி நேரம் ஒரு அம்மாவால் பிரிய முடியாது. இதுதான் தர்ம சூக்ஷ்மமே. இதுதான் தர்ம சூக்ஷ்மம். அது ஸ்திரீத்துவம். அந்த ஸ்திரீக்களுக்கே உண்டான ஒரு காருண்யம் ரூபம் அவர்கள்லாம். அப்படி ஒவ்வொருத்தருடைய சரித்திரமாக சொல்லிட்டே வரோம். இப்படிலாம் ஒரு ஸ்திரீக்கள் இருந்திருக்காங்கிறதே தெரியல இல்லையா? ஏதோ ராமாயணம் கேட்குறோம், பாகவதம் கேட்குறோம், திருவாசகம் படிக்கிறோம். ஆனால் இந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு கதைகள்லாம் இருக்கு. இத்தனை பேர் நமக்கு இந்த குடும்பத்துக்காக அவ்வளோ சிரமப்பட்டிருக்கா. அப்படி பல பதிவிரதைகளுடைய சரித்திரம். இன்றைய தினம் அனசூயா சரித்திரம். அத்திரி மகரிஷியினுடைய பத்னி அனசூயாவோட சரித்திரம் இன்றைய தினம். ஆத்ரேய கோத்திரம் அப்படின்னு சொல்றா இல்லையா?
இந்த ஆத்ரேய கோத்திரம்ங்கிறது கோத்திரங்களுக்குள்ளாரே உயர்வு. ஏன் கோத்திரங்களுக்குள்ளார உயர்வு அப்படின்னா அத்திரி பரம்பரை, அது அத்திரியினுடைய பரம்பரையை பொறுத்தது. அதனாலதான் அது ஆத்திரேய கோத்திரம். அது மாத்திரமல்ல, யாகம் பண்ணிட்டே இருக்கிறது, தட்சிணை கொடுக்கறதே நிறைய ரித்விகள் இங்க உட்காந்துருப்பா, கையில சம்பாவனை கவர் எடுத்துட்டு ஸ்வர்ணம் பணம் வெள்ளி எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு வெத்தலை பாக்கு பழத்தெல்லாம் வச்சுட்டு தட்சிணை கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறச்சே, அங்க வந்திருக்கிற ரித்விக்கல் பிராமணால யார் ஆத்திரேய கோத்திரத்துக்காரா இருக்காளோ அவரை முதல்ல கூப்பிட்டு அவர் கையில முதல் தட்சிணையை கொடுத்துட்டு தான் மாத்தி பேர் கொடுக்கணும். அவளே கேட்பா, நீங்க வந்திருக்காள யாராவது ஆத்திரேய கோத்திரக்காரா இருக்காளா அப்படின்னு கேட்பா. அவ்வளவு உயர்வு இந்த அத்திரியினுடைய பரம்பரை. இது ராமாயணத்துல அயோத்தியா காண்டத்தினுடைய கடைசி பாகத்துல இந்த சரித்திரம் அற்புதமாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. பரதன் பிறண்டு அழுது நீங்கள் இல்லாமல் அயோத்தி செல்ல மாட்டேன்னு அவன் சொல்ல, சுவாமி சொன்னார், திஷ்டேல்லோகோ வினா சூர்யம் லக்ஷ்மீச்சந்திராதபேயாத்வா ஹிமவான் வா ஹிமம் த்யஜேதே அதீயாத் சாகரோ வேளாஹம் ந பிரதிஜ்ஞாமஹம் பிதுஹு. அவர் சொன்னாள், லக்ஷ்மியை விட்டு சந்திரனை விட்டு லட்சுமி பிரிஞ்சாலும் பிரியலாம், ஹிமயமலையை விட்டு குளிரானது பிரிஞ்சாலும் பிரியலாம், சாகரமா இருக்கக்கூடிய சமுத்திரம் எல்லாம் தாண்டி வந்தாலும் வரலாம், ஆனா நப்ரதிஜ்ஞாமஹம் பிதுஹு, அப்பாவுடைய வார்த்தையை விட்டு நான் வெளியில வரமாட்டேன். அப்பா 14 வருஷம் வனவாசம்னு கேட்டுவிட்டார், அவர் தரேன்னு சொல்லிவிட்டார், இதுல இருந்து நான் மீறக்கூடாது, அதனால நீ கிளம்பி போன்னு பாதுகையை அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்து, அதுக்கப்புறம் அவன் போய் பாதுகையை பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சு, ததஸ்து பரத ஸ்ரீமானி அபிஷிச்சாரிய பாதுகே தததீனஸ்ததா ராஜ்யம் காரயாமாச சர்வதா. அப்படி அங்க ராம தியானத்தோட இங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் பரத மகாராஜா. இங்க பார்த்தீர்களே, ஆனால் சுவாமி என்ன பண்ணினார், சித்திரக்கூடத்துல அவன் அங்கிருந்த நகிந்த உடனேவே அவனை கூப்பிட்டு, கிட்டக்க இருக்கிற லட்சுமணனை கூப்பிட்டு, லட்சுமணான் நாள் என்னன்னார், இனி சித்திரக்கூடத்துல ஒரு நாள் கூட தங்க மாட்டேன், இனிமே இங்க தங்க முடியாது நான். ஏன்னு கேட்டாள், இந்த கார்த்தால தூங்கி எழுந்துன்னு வெளியில வந்த உடனே அந்த இடத்தை பார்த்தா பரதன் விழுந்து பிறண்டு அழுதது ஞாபகத்துக்கு வருது. யுகாந்தே பாஸ்கரம் யதா, யுகத்தினுடைய அந்தியத்துல சூரியனானவன் எப்படி கீழே விழுவனும் அது போல பரதன் கீழே விழுந்தான் அப்படின்னு வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. அவன் கீழே விழுந்து அழுதது கண் முன்னாடி ஞாபகத்துக்கு வருது. அதனால இந்த இடத்துல இருக்க முடியாது, இந்த இடத்த பார்த்தா எனக்கு என்னமோ மாறி இருக்கு, நான் இங்கே கிளம்பிடுவேன். ஒரு கணவன் மனைவி 2 பேரும் அன்பாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது யாரோ ஒரு காலவசாது ஒருத்தர் மறைஞ்சாலே ஏன்னார், உடனே இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணணும், அந்த வீட்டை வாடகைக்கு விட்டுட்டு வேற வீட்டுக்கு போயிடணும். ஏன் அங்கேயே இருக்கணும் அப்படின்னா, கார்த்தால ஏதுன்னா அது மறைஞ்சவாளுடைய சின்னங்கள்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரும். அதுதான் இயல்பு. ஏன்னா அதி பிரீதி வச்சிருக்கோம் இல்லையா நம்மெல்லாம். நம்ம என்ன சுகபிரம்ம மாதிரி யாரும் வேண்டான்னு ஓடினவர்களா? இல்லையே. அப்பாட்டேருந்து ஒரு ஃபோன் வந்தா சந்தோஷமா இருக்கு, அம்மாட்டேருந்து ஒரு ஃபோன் வந்தா சந்தோஷமா இருக்கு, சகோதரன்டேருந்து ஃபோன் வந்து, ஏன்னா எல்லாம் அன்பு பிரியம் பாசம் இப்படியே வளர்ந்துட்டோம். அதனால யாரும் வேண்டாங்கிற எண்ணம் நமக்கு வராது, வல்லவும் வல்லை வரவும் வராது. அப்படி இருக்கும் பொழுது சுவாமி என்ன பண்ணினார், இங்க இருக்க வேண்டாம், நான் இங்கேருந்து கிளம்பி விடுறேன்னு கிளம்பி அப்படியே ஒவ்வொருத்தரா பார்த்துட்டே வரும் பொழுது
அத்திரி பகவானுடைய ஆசிரமத்துக்கு வந்தார். அத்திரி பகவானுடைய ஆசிரமத்துக்கு வந்தான். இங்க வாசல்ல உட்கார்ந்து அத்திரி மகரிஷி ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கார். சோஹுத்ரீராசிரமமாசாத்ய தம் வந்தே மகாயசாம் தஞ்சாபி பகவானத்ரிஹி புத்திரவத் பிரத்யபத்யதா. அவனை பார்த்த உடனே ஒரு பையன் வெளியிலேந்து வரும் பொழுது ஒரு அப்பா எவ்வளவு சந்தோஷமா வரவேற்போரோ அது போல ராமனை வரவேற்றார். புத்திரவத்து பிரத்யபத்யத. ராமர் போய் நான் தான் தசரத குமாரன்னு அறிமுகப்படுத்தி கொள்ளவும் இல்லை. ஆஞ்சநேய சுவாமி மாதிரி அத்திரி பகவான் ராமரை பார்த்து நீங்க 2 பேரும் யாருன்னு கேட்கவும் இல்லை. இதுக்கு முன்னாடி அத்திரியை ராமன் சந்திச்சதாகவோ ராமனை அத்திரி பகவான் சந்திச்சதாவோ ஒரு ஸ்லோகமும் இல்லை. பின்ன என்ன, ராமருக்கும் அத்திரிய தெரியும், அத்திரிக்கும் ராமனை தெரியும். புரிஞ்சுனேல? ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு 6 ராமர் 6 லட்சுமணன், நீங்க எல்லாம் 6 எதுக்காக இங்க தேசங்கதம் இமம் பிராப்தவ் எதுக்காக வந்திருக்கீங்க? நீங்க அண்ணா தம்பி புரியாம திண்டாடி திருப்புரிக்கினார் நவவியாகரண பண்டிதர். இந்த இடத்துல நீ யாரப்பா, யாரோ வந்திருக்கீங்களே நீங்க அப்படின்னு அவர் கேட்கல. இவரும் நீங்க யாரோ ரிஷியா இருக்கலே, நீங்க யாரு, உங்களுக்கு போய் நமஸ்காரம் பண்றேன்னு இவரும் சொல்லல. என்ன, ராமருக்கும் அத்திரி பகவானை தெரியும், அத்திரிக்கும் ராமரை தெரியும். எப்படி தெரியும்னா, அத்திரி பகவானுக்கு மகா கல்ப கோடி காலமா இருக்கக்கூடிய அவர் ராவணவதத்துக்காக ராமனாக வந்திருக்காருன்னு அவருக்கு தெரியும். எத்தனையோ காலமா இந்த இடத்துல இருக்காருன்னு இவருக்கும் தெரியும். ஆமா, தனியா கேட்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. காஞ்சிபுரத்துல மகாபெரிவா பூஜை பண்ணிட்டே இருந்தார். பூஜை பண்ணிட்டே இருக்கிறதே வாசல்ல ஒரு பெரிய பசு மாடு வந்து நின்னுது, சத்தம் போட்டுது. சப்திச்ச உடனே ஆச்சாரியால் அவரை கூப்பிட்டு அந்த பசு மாட்டை அழிச்சுன்னு வாருங்கள்னார். இந்த பசு மாட்டை அழிச்சுன்னு வந்தா, இந்த பசு மாட்டை குளிப்பாட்டுங்கள்னார். பசு மாட்டை குளிப்பாட்டினார்கள். சந்தன குங்குமம்லாம் இடுங்கள்னார். சந்தன குங்குமம் இட்டாள். அதற்கு மேல ஒரு வஸ்திரங்களை சாத்துங்கள்னார். மாலை போடுங்கள்னார். கற்பூரங்காமிங்கள்னார். எல்லாம் பண்ண சொன்னார். எல்லாம் பண்ணியாச்சு. எல்லாரும் பிரதட்சணம் பண்ணா, நமஸ்காரம் பண்ணா. கொஞ்ச நாளில் மாடு திரும்பி போயிடுத்து. ஆச்சாரியால் பூஜையை முடிச்சார். உடனே எல்லாரும் என்ன இது பசுமாடு வந்திருக்கு, நீங்க ஏதோ பூஜையை நிறுத்திவிட்டு பூஜை பண்ண சொன்னேளே அப்படின்னு. இப்ப மகாபெரிவா சொன்னா, தபோவனத்திலேருந்து ஞானானந்தகிரி சுவாமிகள் என்னை பார்க்கறதுக்காக வந்தார். தபோவனத்திலேருந்து ஞானானந்தகிரி சுவாமிகள் என்னை பார்க்கறதுக்காக வந்தார். அவர் வந்திருக்கிறது அவர் தான் நான் தெரிஞ்சுன்னுட்டேன். அதனாலதான் அவருக்கு பூஜையெல்லாம் பண்ண சொன்னேன், அபிஷேகங்கள்லாம் பண்ண சொன்னேன், வஸ்திரங்கள்லாம் சாத்த சொன்னேன், தூப தீப நைவேத்தியங்கள்லாம் பண்ண சொன்னேன்னார் ஆச்சாரியால் மகாபெரிவா. அதுபோல அத்திரி பகவான் ரொம்ப நாளா இருக்கக்கூடியவர், மகா தபஸ்வின்னு ராமனுக்கு தெரியும். ராமர் வைகுண்டநாதன் தான் ராமனாக வந்திருக்கிறார் ராவண வதத்துக்காக அத்திரி பகவானுக்கும் தெரியும். அப்படி கிட்டக்க போய் நின்று ராமர் லட்சுமணர் சீதை எல்லாருமா போய் நமஸ்காரம் பண்ணினாள். தம்ப வந்தே மகாயசா. அவரை போய் நமஸ்காரம் பண்ணினே உடனே அவர் சொன்னார், அவளை கூப்பிட்டு அழகா சொன்னார். என்ன சொன்னார்? அழகா சொன்னார். அவளை கூப்பிட்டு, க்ஷேமமா இருங்கோ, பெரியவாளை பார்த்தா நமஸ்காரம் பண்ணணும். இப்ப நம்ம பிராமண மதங்கள்லயே நமஸ்காரம் ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடுச்சு. நமஸ்காரமே கிடையாது. ஒரு பெரியவாளை பார்த்தோம் நமஸ்காரம் பண்ணினோம். முந்தியெல்லாம் அப்பா சித்தப்பா பெரியப்பாலாம் தனித்தனி வீட்டில் இருப்பா. தீபாவளின்னா எல்லாராத்துக்கும் போய் நமஸ்காரம் பண்ணுவா. அத்தைகளுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணுவா. மாமா மாமிகளுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணுவா.
அப்படிலாம் இருந்தது பழைய காலம். இப்ப அப்பா எதிர்க்க பிள்ளையெல்லாம் கால் மேல கால் பண்ணி உட்காந்துருக்கான். பசங்கள்லாம் புள்ள மாட்டுப்புன்னு தேப்பில் உட்காந்துருக்கு. அப்படி இருக்கு பிரபஞ்சம் முழுக்க. எல்லாம் மழை காலம் போய் வெய்ய காலத்துல மழை காலமா இருக்கு இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க. இப்பெல்லாம் அறுவடை சீசன். இப்பெல்லாம் மழையே பெய்யக்கூடாது. அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு 4 மாசம் 6 மாசமா ராத்திரி பகலா அந்த விவசாயி ராத்திரி சாப்பிட்டுட்டு படுக்கிறதேவே வயல்லாம் எப்படி இருக்குமோ, தனியா தண்ணி பூந்துருமோன்னு யோசிச்சுட்டே படுத்துப்பேன் விவசாயத்தை பத்தி. ஏன்னா இப்ப கதை சொல்ற உங்களுக்கு தோணும், என்னடா அது தீட்சிதர் இப்படி எல்லாம் சொல்றாருன்னு. நானும் விவசாயம் பண்ணினவன் தான். போர் செட் எல்லாம் வச்சுண்டு ஆள் படைகளோட இருந்தவன் தான். எதுக்கு சொல்ல வர, ராத்திரி படுத்துக்கிறதே மழை பெய்யறதே ஏதாவது தொண்டை கதிரா இருக்கே என்ன ஆகுமோன்னு கவலையோடு படுத்து தூங்குவான் விவசாயம். நல்ல தை பிறந்தா எல்லாரும் அறுவடை சீசன்ல போய் மழை பெஞ்சா அந்த வெக்க எல்லாம் ஊறி போயிடாதோ, தண்ணியில் ஆயிடாதோ. எல்லாமே காலம் மாறி போய் அப்படியுமா இப்படியுமா மாறி ஏறினா இருக்கு பிரபஞ்சமே. எல்லாத்தையும் பகவான் தான் சரி பண்ணணும். பகவத் ஆராதனம் தான் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணும். விஸ்வக்ஷேமம் பகவான் கையில் இருக்கு. அதுபோல அவளை பார்த்த உடனே நமஸ்கரிக்கிறார். நமஸ்கரிச்ச உடனே ஆசீர்வாதம் பண்றார். தஞ்சாபி பகவான் அத்ரிஹி புத்திரவத் பிரத்யபத்யதா. அப்படி நமஸ்காரம் பண்ணினாள். நமஸ்காரம் பண்ணின உடனே ராமரை பார்த்து சொன்னாள் அத்ரி மகரிஷி, என்ன ஒண்டி நமஸ்காரம் பண்ணினா போராது ராமா, உள்ள அனசூயேன்னு ஒரு அற்புதமான பதிவிரதை இருக்கிறாள். அந்த அனசூயேங்கிற பதிவிரதையை போய் நீங்க எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்ணுங்கள். இந்த கதையை நல்லா உன்னிப்பா கேட்டா தெரியும். அனசூயேங்கிறது அத்திரியினுடைய மனைவி. ஒரு மனைவியை பத்தி ஒரு கணவன் சொல்லக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட். ஒரு கணவனை பத்தி ஒரு மனைவி சொல்லக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் ராமாயணத்துல நிறைய இருக்கு. ராமாயணங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மகாமனும் ஒரு நீதி சாஸ்திரம். நிறைய விஷயம் அதுல இருக்கு. அவள் என்ன சொன்னாள்? அவரை பார்த்து சொல்றதே, அந்த அம்மா இருக்காளே என்னுடைய மனைவி, அவள் மகா பதிவிரதை. அந்த மகா பதிவிரதையா இருக்கக்கூடியதான அவளை போய் நீங்கள் எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்ணணும். ராமலட்சுமணால் அவர் மூஞ்சையே பார்த்துட்டு இருந்தாள். அவருடைய மகிமைகளை சொல்றேன்னு அவரே சொல்றார். தசராத்திரம் கிருதாராத்ரி சேயம் மா தேவதே நகா. ஒரு சமயம் ராமா இந்த உலகத்துல சூரியனே உதிக்காமல் 10 நாள் ராத்திரியாவே பண்ணினவள் அவள். தசராத்திரம் கிருதாராத்ரி. சூரியனே உதிக்காமல் பண்ணிவிட்டாள். சூரியனே உதிக்காமல் பண்ண முடியுமா? சாஸ்திரம் முடியுமா? நம்மளால முடியவே முடியாது. சூரியன் கரெக்டா 12 மணி நேரத்துல உதயமாகணும். கரெக்டா 12 மணி நேரத்துல அஸ்தமனத்தை அடையணும். மாசங்கள்ல சில மாசங்கள்ல கூட குறைவு வரும். சில மாசம் பகல் பொழுது ஜாஸ்தியா இருக்கும். சில மாசம் ராத்திரி பொழுது ஜாஸ்தியா இருக்கும். இதெல்லாம் காலத்தினுடைய பரிணாமம், மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. அப்படி இருக்கிறச்சே சூரியனே இல்லாமல் பண்ணினாள். அப்படின்னா எப்படி பண்ணினாள்? ஒரு ஸ்திரீ என்ன பண்ணினாள்? தன் ஆத்துக்காருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு தன் ஆத்துக்காரரை தன்னுடைய சிரஸ்ல ஒரு பெரிய கூடையில தலையில வச்சு தூக்கிண்டு வைத்தியத்துக்கு போறாள். கதை கேட்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ஆச்சரியமா இருக்கும். என்னடா இப்படி எல்லாம் உண்டா சுவாமின்னு. அப்படிலாம் இருக்கு. அப்படி தூக்கின்னு போறாள் அவ ஆத்துக்காரரை. அவருக்கு ஏதோ உடம்பு சரியில்லை, வைத்தியத்தை கொண்டு போறாள். கொண்டு போனா ரொம்ப தப்பு பண்ணினால் அவனை கழுகு மரம் ஏத்துறதுன்னு ஒரு தண்டனை பழைய காலங்கள்ல. இந்த தப்பு பண்ணினான்னு
பரிபூர்ணமாக நம்பப்பட்டதேயானால் அவனுக்கு தண்டனை என்ன தெரியுமோ? எல்லா ஜனங்களும் கூடக்கூடிய ஒரு பெரிய ஜங்ஷன்ல ஒரு மரத்தை நிறுவி, இந்த மரத்துல நிறைய சட்டத்தை கட்டி அடிச்சு ஃபிட் பண்ணி, தப்பு பண்ணினவன அது மேல நிறுத்தி, ஒவ்வொரு அங்கமா ஆணி அடிச்சு அப்படி மேல நிறுத்தி வருது. அப்படியே மேல தொங்கின்னு இருப்பான் ஆணியில. போற வரவாழ்டெல்லாம் கீழே ஒரு காவலாளி இந்த தப்பு பண்ணினான், அவனுக்காக இந்த தண்டனைன்னு சொல்லுவார்கள். தீர்த்தம் கிடையாது, சாதம் கிடையாது, தூக்கம் கிடையாது. ஒவ்வொரு ஆணி துவார வழியா உடம்புலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரத்தம் கீழே விழுந்து சுண்டி, அதுக்கப்புறம் காஞ்சு அப்படியே ஒரு வழியா அந்த உடம்புலேருந்து உயிர் வெளியில கிளம்பும். இதுதான் பிராணமயம். இதுதான் மரண தண்டனை. தண்டனைகள் குறைய குறைய குற்றங்கள் ஜாஸ்தி ஆகும். 4 பேரை வச்சுன்னு ஒரு தண்டனையை பண்ணினா, இது இந்த தப்பு பண்ணினா நம்மளும் இந்த மாதிரி மாட்டுவோங்கிற ஒரு பயம் தப்பு பண்றவர்களுக்கு தோன்றும். அதெல்லாம் இப்ப உபன்யாசத்துல சொல்லவும் முடியல, கேட்கவும் முடியல. அந்த மாதிரி இருக்கு. ஏதோ கலியினுடைய ஒரு செந்திலாண்டவனுடைய கிருபையில வண்டி ஓடின்னு இருக்கு. யாரு என்ன பண்ணுவா, எது ஒண்ணு போனா ஒன்னும் சொல்ல தெரியல. அப்படி இருக்கு பிரபஞ்சம். அப்படி மேல மாட்டி விட்டுருக்கு, தொங்க விட்டுருக்கா. அவர் மேல தொங்குறார். இந்த அம்மா கூடையை தூக்கின்னு போறா இல்லையா, ஒவ்வொரு தடையும் போர்த்தே வரத்தையும் இந்த கூடை அந்த தொங்கின்னு இருக்கிற பிராமணர் தலையை காலில் இடிக்கிறது. டக்கு டக்குன்னு இடிக்கிறது. இவருடைய தலை அவர் காலில் அடிக்கிறது. நம்மளே இந்த ரயில்ல மேல் பர்த்தில் படுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க, சீட்டு கிடைக்காம அப்பர் கிடைச்சிடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க. சித்த ஒசரமா வேற ஒருத்தர் இருந்து விட்டாருன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார்? தூக்க கழகத்துல காலை நீட்டி படுத்துப்பார். காலை நீட்டி படுத்துட்டா அது பர்த்தை விட வெளியில இருக்கும் காலு. போறோம் வரவெல்லாம் பாத பிரச்சாரணம், எல்லாரையும் பட்டையர் பட்டையன்னு எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம், பாத தீட்சை. ஆமா, எல்லாருக்கும் போற வரவாளுக்கெல்லாம். ஏன்னா பர்த்து போறல்ல, சைடு அப்பரா இருந்தா கூட இன்னொரு 2 பக்கமும் ஒரு மறைவு இருக்கு, அதுக்குள்ளார காலை வச்சுடலாம். அது போல இப்ப இவரை மேல கொட்டி தூக்கின்னு போயிட்டே இருக்கிறதே பொட்டையர் பொட்டையன்னு இடிக்கிறத அவருக்கு வலிக்கிறது. அவருக்கு உயிர் போகும் தருவாயில் இருக்கிறார் அவர். அவருக்கு பேரு ஆணி மாண்டவியர்னு பேரு. புரிஞ்சுங்களா? அவரும் பெரிய தபஸ்வி. அப்படி மேல போர்த்தே வர்த்தையெல்லாம் இடிக்கிறது. மாண்டவியருங்கிறவர் வேற, ஆணி மாண்டவியருங்கிறவர் வேற. ஆமா, 2 ரிஷி, தனித்தனி ரிஷி. கதை கேட்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு மனசுல புரியாத போயிடும். இன்னொன்னு சொல்லட்டுமா? ஆணி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஆணிங்கிறது சமஸ்கிருத பதம் தான். செவித்துல கடிகாரத்தை மாட்டோம்னா ஆணி அடி அப்படிங்கிறோம் இல்லையா? அந்த ஆணிங்கிற சப்தத்துக்கே ஆணிங்கிறது சமஸ்கிருதமான சப்தம் தான். நம்ம தமிழ்னு நினைக்கிறோம், அப்படி இல்லை. உபநயனம் ஆன உடனே அந்த பையன் என்ன பண்ணணும் தெரியுமோ? காதுல தானே உபதேசம் பண்ணியிருக்கா காயத்ரி மந்திரத்தை. அந்த பையன் உபநயனம் ஆன பையன் 2 காதலையும் 2 கையை அப்படி மூடிண்டு பிரம்மண ஆணிஸ்தா, செவுத்துல ஆணி அடிச்சா எப்படி பதியுமோ அது போல இந்த காயத்ரி மந்திரம் ஆணி அடிச்சா மாதிரி எனக்குள்ளாரே பதியப்பட்டு விட்டது. அப்ப ஆணிங்கிற சப்தமே சமஸ்கிருதமான ஒரு சொல் தான். அதனால அவருக்கு பேரே ஆணி மாண்டவியர்னு பேரு. அவர் மேல தொங்கின்னு இருக்கார். இந்த அம்மா போர்த்தே வரத்தையெல்லாம் காலில் அடிக்க ரத்தம் விளாடி சொட்டுறது. எவ்வளவு சிரமம் அதுல தொங்கின்னு இருக்கிறது. அதனாலதான் சுந்தர காண்டத்திலேயே ஆஞ்சநேய சுவாமி சொல்றார், நது தர்மோபசம்ஹாரம் அதர்ம பல சம்ஹிதம் ததேவ பலமன்வேதி தர்மஷ்டா தர்மநாசனா. ராவணா, ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கூடா, பாப பேரேடுன்னு ஒன்னும் புண்ணிய பேரேடுன்னு ஒன்னும். புண்ணிய பேரேடுங்கிறது சௌக்கியம்,
பாவப்பேடுங்கிறது கஷ்டம். நான் என்னைக்கு உங்க ஊர்ல தாளை தூக்கி வச்சேனோ அது வரையில் உனக்கு புண்ணிய பேரேடு வாசிக்கப்பட்டது. நான் என்னைக்கு உங்க ஊர்ல காலை வச்சேனோ இனிமே உன்னுடைய பாவ கணக்கு துறக்கப்பட்டது. புண்ணிய கணக்குங்கிற டைரி மூடியாச்சு, பாவ பண்ணின டைரிய திறந்தாச்சு. நது தர்மோபசம்ஹாரம் அதர்ம பல சம்ஹிதம் ததேவ பலமன்வேதி தர்மஷ்சா தர்மநாசனஹ அப்படி சொல்றார். அதுபோல பாவத்தினுடைய பரிபவம் நீங்கவும் பார்க்கலாம். சுகானுபவம்னு ஒண்ணு, துக்கானுபவம்னு ஒண்ணு. சுகானுபவம்னா என்ன, துக்கானுபவம்னா என்ன? துக்கானுபவங்கிறது ஜாஸ்தி, சுகானுபவங்கிறது குறைவு. என்ன சார் அப்படின்னு கேட்கலாம். திருநெல்வேலியிலேருந்து ஒருத்தர் கிளம்பி வரார் அர்ஜென்ட்டா மெட்ராஸுக்கு. ரயில்லாம் எதுவும் இல்லை. ஒரு பஸ்ஸில் ஏறினார். அது ஒரு பாடாவடி பஸ். அந்த பஸ்ஸு ஏதாவது பெரிய போர்டா இருந்தா ரோடை விட்டு நேர டவுனுக்குள்ளார பூந்து டீ கடையெல்லாம் பார்த்து போஜனம் பண்ணிட்டு அவளோட க்ஷேம குசலெல்லாம் விசாரிச்சுட்டு அப்புறம் தான் அது கிளம்பும். ஆக திருநெல்வேலி டு சென்னை ட்ரெயின்லேயே 12 மணி நேரம் ஆகுது. பஸ்ஸில் கேட்கணுமா, ஒரு 12 மணி நேரம் 14 மணி நேரம் வந்து இறங்கினார். அதுக்காரிட்ட கார்த்தால 8 மணி, சாயங்காலம் 6 மணிக்கு வந்து இறங்கிவிட்டார். வெடிக்காரத்தால பஸ் ஏறி இருக்கார், வந்து இறங்கிவிட்டார். வந்து இறங்கினவர் சொன்னார், பகல் முழுக்க உட்காண்டே இடுப்பெல்லாம் வலிக்கிறது, காலெல்லாம் வலிக்கிறது, கொஞ்சோண்டு வெந்நீரை போட்டு டக்குன்னு குளிச்சுட்டு சந்தியாவந்தனம் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு படுத்துக்கிறேன், ரொம்ப டயர்டா இருக்கேன்னு குளிச்சார், சந்தியாவந்தனம் பண்ணார், சாப்பிட்டார். என்ன நாங்கள் கதையிலலாம் சந்தியாவந்தனம் பண்ணினார்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். அப்போதான் யாராவது ஒருத்தருக்காக சந்தியாவந்தனம் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் வரும். குளிச்சார் சாப்பிட்டார்னா உடனே நீங்களும் ஓஹோ குளிச்ச உடனே சாப்பிட்டோம் போல இருக்கு, தீட்சத்தில் இதுதான் கதையில சொல்லி கொடுத்தாருன்னு தோணிடும் உங்களுக்கு. ஆமா, பிராமணனாக பிறக்கப்பட்டவன் சந்தியாவந்தனம் பண்ணாமல் இருக்கவே கூடாது. சந்தியாவந்தனம் ஒரு நாளும் ஒருபோதும் ஒரு காலத்திலையும் விடுதலை கூடாது. இவன் கூட்டுல உயிருள்ள வரையில் அந்த சந்தியாவந்தனத்தை அனுஷ்டிச்சுட்டே இருக்கணும். ஒரு நாள் கூட சந்தியாவந்தனத்தை விடக்கூடாது. இன்னும் சொல்றோமா, சந்தியாவந்தனம் கூட விட்டுடும், அவனுடைய அக்னிஹோத்திரம் அவனை விடாது. இவன் இறந்து போன அப்புறம் இவனுக்கு சந்தியாவந்தனம் கிடையாது. ஆனா அக்னிஹோத்திரி இறந்து போன பின்பு அவனுடைய அக்னிஹோத்திரத்தை அவன் புள்ள பண்ணுவான். அந்த அக்னிஹோத்திர அக்னியினால அவனுக்கு சம்ஸ்காரம் நடக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்ப ராத்திரி சாப்பிட்டு விட்டார், சந்தியாவந்தனம் பண்ணி சாப்பிட்டு விட்டார், படுத்துன்னு விட்டார். 8 மணிக்கு படுத்துன்னு விட்டார். சரி, அவர் கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கார், இவாளும் சிரமப்படலை. அப்போல்லாம் இந்த ஃபேஸ்புக்கு எல்லாம் வரல, இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன்லாம் வராத காலம். ஃபேனை போட்டார், படுத்து தூங்கி போயிட்டார். மறுநாள் 8 மணிக்கு மெதுவாக எழுந்துட்டார். 12 மணி நேரம் தூங்கியிருக்கார். அவரை பார்த்து, ஆமா நன்னா தூங்கினீங்களா அப்படின்னு கேட்டா, ஏதோ 5 நிமிஷம் தூங்கின மாதிரி இருக்குங்கிறார். 12 மணி நேரம் தூங்கியிருக்கார். அப்ப சுகானுபவங்கிறது ரொம்ப குறைவு, துக்கானுபவங்கிறது ரொம்ப சிரமம். 2 நாளைக்கு ஆஸ்பத்திரியில போய் நைட் ஷிப்ட்ல போய் படுத்துட்டு ஆஸ்பத்திரியில தூக்கமே வராம இருந்ததா 12, 12:30, 1, 1:30, 2, 2:30 இப்படி வரிசையா கடிகாரம் முள்ளு நகர்றதெல்லாம் யுகம் யுகமா இருக்கும். ஒவ்வொரு க்ஷணமும் யுகமா இருக்கும். எப்படா முடியும்னு தோணும். ஆக துக்கானுபவங்கிறது ஜாஸ்தி. அவர் துக்கானுபவத்துல கஷ்டப்பட்டு இருக்கும்போது இந்த அம்மா போர்த்தேவத்தையெல்லாம் அவரை இடிச்ச பரம கோபம் வந்துடுத்து அவருக்கு. உடனே என்ன பண்ணினார், அங்க மேல தொங்கின்றபடியே சபிச்சார் இந்த பொம்மநாட்டிய பார்த்து. என்ன தான் ஒரு சுவாசினி சுமங்கலி, பர்த்தாக்கு சிஸ்ரூஷ பண்றோம், தங்கிட்ட பாதிவிரத்திய தபஸ் இருக்கு, அந்த புண்ணியம் கணவனுக்கு பணிவிடை செய்கிறோங்கிற புண்ணியம் இருக்கு, அந்த அகம்பாவத்துல தானே என் மேல இடிச்சுன்னு போற. கார்த்தால சூரியன் உதிக்கும் பொழுது உன்னுடைய சௌமங்கல்யத்துக்கு கஷ்டம் வரட்டும்னு சபிச்சார்.
சௌமங்கலியத்துக்கு கஷ்டம் வரட்டும்னு சபிச்சுட்டார். சபிச்சா நம்ம என்ன பண்ணா, பொம்மநாட்டி எவ்வளவு கஷ்டத்தை தான் தாங்கோ. வறுமை, கணவனுக்கு உடம்பு செருப்பல்ல, சிசுரூஷ பண்ணிட்டு இருக்காள், இதுல கூடையில தூக்கின்னு போறாள். இப்ப இந்த ரிஷி வேற இப்படி ஒரு சாபத்தை வேற இடுறார். உனக்கு நாளை காலத்தால சௌமங்கலியத்துக்கு கஷ்டம் வரட்டும்னு விட்டார். தன் விதியை நொந்து வருத்தப்பட்டுன்னு இந்த அம்மா என்ன பண்ணிட்டா, ஆத்துக்காரர் அப்படியே கீழே இறக்கி விடல, நேரா ஆத்துக்கு போய் அவருக்கு வேண்டிய சிசுரூஷையெல்லாம் பண்ணி வெந்நீர்லாம் கொடுத்து அவருக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் அவசரமா அனசூயம்மா ஆசிரமத்துக்கு வந்தாள். அழுதுண்டே ஓடி வராள். அழுதுண்டே வீங்கி மூஞ்சியெல்லாம் வீங்கி போய் அழுதுண்டே வந்து அனசூயம்மா காலில் வந்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றாள். அனசூயம்மா அவளை பார்த்து, ஏம்மா அடற, எதுக்காக வருத்தப்படுறாய், ஏன் இப்படி அழறாய், நீ விவரங்களை சொல்லுன்னு கேட்டாள். பதிலே சொல்லல. அவளுக்கு துக்கம் தொண்டை அடைக்கிறது, அவளால் பேச முடியல, திரும்பி அழறாள். அப்பா அனசூயம்மா அப்படி கைய மேல கைய தூக்கின்னு தீர்க்க சுமங்கலி பவானார், நீ தீர்க்க சுமங்கலியாக இருக்க கடவுதுன்னார். அப்பதான் அவன் நமஸ்காரத்தை நிறுத்தினாள் அம்மா. அப்புறம் நேந்தின்னு வந்து சொன்னாள், என்ன விவரம்னாள். இல்ல, இந்த மாதிரி ஆத்துக்காருக்கு உடம்பு சிற்பல்ல, வைத்தியத்துக்கு தூக்கின்னு போயின்னு இருக்கேன். போர்த்தே ஆணியில் அவர் யாரோ ஒரு ரிஷி மாட்டி விட்டுருக்கா போல இருக்கு தண்டனையாக. அதனால அவர் மேல இடிக்கிறதுன்னு அவர் எனக்கு சபிச்சுட்டார்ங்கிற விவரத்தை சொன்னாள். சொன்ன உடனே சபிச்சுட்டாருங்கிற விவரத்தை சொன்ன உடனே இந்த அம்மா சொன்னாள், நாளை கார்த்தால சூரியன் உதிச்சாதான உன்னுடைய சௌமங்கல்யத்துக்கு கஷ்டம் வரும். ஆமா, ஒன்னும் கவலை இல்லை, கவலைப்படாத நீ. எப்படி இருக்கு பாருங்க, ஒன்னும் கவலை இல்லை, கவலைப்படாத நீன்னு நேர போனாள். இந்த மாதிரி தீர்த்த பாத்திரம், இந்த தீர்த்த பாத்திரத்துல இருந்து கையில ஜலத்தை எடுத்தாள். ஒரு சுவாசினியுடைய திருமங்கல்யத்துக்கு சிரமத்தை கொடுக்கக்கூடிய சூரியன் இனி உலகத்தில் உதிக்க வேண்டாம்னு ஜலத்தை விட்டா பூமியில. ஒரு சுவாசினியை கஷ்டப்படுத்தக்கூடியதான ஒரு சூரியன் இந்த உலகத்துக்கு தேவையில்லைன்னு ஜலத்தை விட்டுவிட்டாள். கவலைப்படாத போடின்னு விட்டாள். அவன் எப்படி வெளியில வரான் நான் பாக்கிறேன், நீ போன்னாள். என்னமோ நீங்க சொல்லல, உங்க வார்த்தையை நம்பின்னு நான் எங்க ஆத்துக்கு போறேன். போ, நீ பாரு. மறுநா காலத்தால 4:30 மணி ஆச்சு, 5 மணி ஆச்சு, 5:30 மணி ஆச்சு. சூரியனுடைய ரதம் கிளம்பணும். சூரியனுடைய ரதத்துக்கு முன்னாடி அருணன்னு கருடனுடைய அண்ணா, அவன் தான் முதல்ல வருவான். அருணோதயம், அப்புறம் சூரியோதயம். அருணன்கிறவன் வெள்ளை விளேர்னு இருப்பான். சூரியன்கிறவன் தங்க ரேக்கில் இருப்பான். புரிஞ்சுங்களா? நீங்க வேணா கார்த்தால விடியும் போது பார்க்கலாம், கிழக்கு வானமானது மெதுவாக முதல்ல வெளுப்பா ஆகும். அது அருணோதயம். அதுக்கப்புறம் மெதுவா சூரியன் மேல கிளம்பி வருவான், தங்க ரேக்கு தெரியும், அப்பதான் சூரியோதயம். எல்லாரும் இப்ப கன்னியாகுமரியில கூட சன்ரைஸ் பார்க்கணும்னு போறா இல்லையா? அது போல எல்லாரும் கார்த்தால அருணோதயம் வரும்னு நினைச்சாள், சூரியோதயம் வரும்னு நினைச்சாள். சுத்தி பார்க்கறா, அருணோதயமும் அல்ல, சூரியோதயமும் அல்ல. சூரியனால வெளியில வர முடியல. இவ விட்ட பதிவிரத்தை விட்ட ஜலம் சூரியனால வெளியில வர முடியவில்லை. உடனே 33 அப்ப எப்படி இருந்ததுன்னா, சூரியன் வராட்டம் எப்படி இருக்கும்? தசராத்திரம் கிருதா ராத்திரிஹி, 10 நாளைக்கு ராத்திரியாவே இருந்தது, சூரியனே உதிக்கவில்லை. மிஞ்சிலாம் பகல்ல தான் உத்தியோகம்னு இருந்தது. எல்லாரும் காத்தால 9 மணிக்கு கிளம்பி போவா, சாயங்காலம் 5 மணிக்கு ஆத்துக்கு வந்துடுவா. 8 மணி நேரம் உத்தியோகம் பார்ப்பா. சாயங்காலம் 5 மணிக்கு மேல குழந்தைகளோட விளையாடவும் டைம் இருந்தது, சந்தியாவந்தனாதிகள் பண்ண டைம் இருந்தது, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்லாம் சொல்ல டைம் இருந்தது, சிவ கோவில்ல போய் தரிசனம் பண்ண டைம் இருந்தது.
அப்பா அம்மாவுக்கு வைத்தியம் பண்ண டைம் இருந்தது, எல்லாம் சௌரியமா இருந்த பிரபஞ்சம். அப்புறம் என்னாச்சு, பகல் ஷிஃப்ட்டு, ராத்திரி ஷிஃப்ட்டு, 3 ஷிஃப்ட்டு, 4 ஷிஃப்ட்டுன்னு மாற்றி கீத்தி போட்டு, ஆமாம் நம்ம வெடிகாலத்தால் 2 மணிலேருந்து மத்தியானம் 11 மணி வரையில் உத்தியோகம்னா அவன் எப்போ தூங்குவான், எப்போ எழுந்திருப்பான், எப்போ சாப்பிடுவான், எப்போ அப்பா அம்மாவோட பேசுவான், ஆம்பியாரோட பேசுவான், குழந்தைகளோட பேசுவான். ஆக கலிபுருஷன் அப்படியே அனுஷ்டானம் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு என்ன வழிகள் உண்டோ அத்தனையும் பண்ணிவிட்டான். எல்லாருக்கும் சந்தியாதனம் கிடையாது, மாத்தியானம் கிடையாது, தர்ப்பணம் கிடையாது. அந்த மாதிரி ஆயிடுது. காலங்காலத்தால 4:30 மணிக்கு சூரியோதயத்துக்கு முன்னாடி ஃபேக்டரிக்கு போறவா எனக்கு தெரியும். சூரியன் மறைஞ்ச பின்பு ஃபேக்டரி விட்டு வெளியில வரவா எனக்கு தெரியும். அவெல்லாம் சூரியோதயத்தையே பார்த்ததில்ல, ஃபேக்டரிக்குள்ளார போயிட்டு. என்னென்ன ஜீவனம், சம்பாதிச்சாதான் சாப்பாடு, குடும்ப பரணம் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் சனி ஞாயிறு லீவு, 2 நாளைக்கு லீவு இருக்கும். அதை ஒரு வாரம் துணிகளை துவைக்கிறது, ஆத்தெல்லாம் ஒட்டாட அடிக்கிறது, சிவ பூஜை பண்ணுறது, காயத்ரி ஜபம் பண்ணுறது, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா. இப்போ அஹோராத்திரி பார்ஷே பெரிய வாஷிங் மிஷினாக வாங்கி உள்ளுக்குள்ளார துணியை அமுக்கிவிட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு எல்லாரும் ஆஃபீஸுக்கு போயிடுறார். அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ் முடிஞ்சு திரும்பி வந்தால் அது தோச்சு காய வச்சு சுட சுட இட்லியை விட்டா வெளியில் இருக்குமோ அது மாதிரி சுட சுட அப்படியே துணியெல்லாம் வெளியில் வருது. பெங்களூரில் உத்தராத்தில் பாகவத சப்தாகத்துக்கு போயிருந்தோம், 5-6 பேர் அழிச்சுன்னு போயிருந்தேன். மழையாக கொட்டுறது, துணியெல்லாம் காயவே இல்லை. இந்த மாமி சொன்னா, ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க தீட்சர் மாமான்னு. என்ன மாமின்னா, எங்காத்து வாஷிங் மிஷின் காய வச்சு கொடுத்துரும் நாள். என்ன மாமி சொல்ல, ஆமாம் மாமான்னா, நீங்கள் வேணா கொடுத்து பாருங்க. சரின்னு வேஷ்டியெல்லாம் கொடுத்து உள்ளே போய் தோச்சு பலன்னு 2 மணி நேரம் கழிச்சு சப்தம் வந்து கதவை திறக்கிறா. தோச்சு காய வச்சு சுட சுட அப்படியே இட்லி தொட்டா மாதிரி அப்படி இருக்கு. இப்ப எல்லாரும் அந்த மாதிரி காரியங்களை தானே பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா யாருக்கு என்ன ஷிஃப்ட் கிடைக்கும்னு தெரியல, உத்தியோகம் கிடைக்கிறது. ஸ்திரீக்களை நைட் ஷிஃப்ட்டுக்கு அனுப்பாதீர்கள். ஸ்திரீங்கிறது என்னைக்குமே ஒரு ரத்னம். அந்த ரத்னத்தை ரொம்ப ஜாகிரதையாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். தர்மமா இருக்கிறவா புருஷால தான் வேலைக்கு வச்சுக்கணும். ராத்திரி காலங்கள்ல பொர்மனாட்டிகளை பகல் வேலைகள்ல வேலை கொடுக்கலாம், சம்பளம் கொடுக்கலாம், அதெல்லாம் நியாயம். குடும்ப பரணத்துக்கு அவசியம். ராத்திரியில தான் வரணும்னு ராத்திரி 11 மணிக்கு கேப் வந்து அழைச்சின்னு போய் ஆத்துக்கார குழந்தைகள் மாமனார் மாமியார் டாட்டா பை பைன்னு அனுப்பிச்சு ராத்திரி 11 மணிக்கு. என்ன அநியாய ஆட்டம், எல்லாத்தையும் பரட்டி போட்டு இருக்கிறது போருங்கிற எண்ணம் வராத வரையில், உயிர் போகும் வரையில் கஷ்டப்பட்டே தான் ஆகணும். ஏதோ இந்த வரையில பகவான் நம்மளை வச்சிருக்கார். இதை நினைச்சு சந்தோஷமா கை கொடுத்திருக்கார், காலை கொடுத்திருக்கார், பார்வையை கொடுத்திருக்கார், எப்பேற்பட்ட புத்தி சக்தியை கொடுத்திருக்கார். நன்னா தூங்கிட்டே இருக்கிறதே ஒரு எறும்பு முதுகுல அப்படி ஏறித்தினா தெரியறது, முதுகுல ஏதோ ஒரு ஜீவராசி ஊடுறதுன்னு எப்படி புத்திக்கு தெரியறது சொல்லுங்களேன். கண்ணில் ஏதோ ஒரு தூசி விழுந்தால் கண்ணில் ஏதோ தூசி விழுந்திருக்குன்னு தெரியறது. வாயில ஏதாவது சாப்பிட்றதே ஏதாவது மாட்டின் கொடுத்துனே ஆனால் உள்ள ஏதோ மாட்டின் இருக்குன்னு தெரியறது. செப்பல் போயிட்டே இருக்கிறதே ஏதோ ஒரு சின்னதா தூசி காலுக்கும் செப்பலுக்கும் இடுக்கல மாட்டின்றால் உடனே புத்தி உணர்றது அடியில ஏதோ ஒரு தூசி இருக்குன்னு தெரியறது. இதெல்லாம் எப்படி தெரியறது? பகவான் கொடுத்திருக்க அதிக்ஷண்யமான ஒரு புத்தி சக்தி. இந்த புத்தி சக்தியில எல்லாம் உணர்றோம், உடனே அதுக்குண்டான காரியங்களை பார்க்கிறோம் இல்லையா? அதை நினைச்சு சந்தோஷப்படல. பகவான் நம்மளை சௌரியமா வச்சிருக்காரே. கால் முடியாதவர்களை எத்தனையோ பேரை பார்த்து கால் நன்னா இருக்கிறவா பகவான் நம்மளை சௌரியமா வச்சிருக்காரே நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டாலோ சொல்லுங்க. அவ மாதிரி நம்மளை வைக்கலையே பகவான். நம்மளே நடந்து போறோம், நம்மளே வரோம். போய் பாருங்கள். இந்த விபத்துல அடிபட்டு ஆஸ்பத்திரியில கடந்து படுத்துட்டு இருக்கா பாருங்க, அவளெல்லாம் ஒரு ரவுண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில போய் பார்த்துட்டு வாங்க. நான் சொல்ல கதைக்கு அர்த்தம் புரியும். சக்கர வியூகம் மாதிரி காலை மேல தூக்கி அப்படியே கட்டு போட்டு, கையை அசைக்காதேன்னு ஒரு கட்டை போட்டு, இப்படி பெரட்டி கட்டை போட்டு
இந்த நரம்பு சேர்றதுக்குன்னு ஒரு ஒரு கட்டு போடுறாளே, மரத்தெல்லாம் வச்சுன்னு கட்டு போடுறாளே, பரம நரகத்தை நீங்க நேர கண்ணால பார்த்துடலாம். ஏன்னா அந்த நரம்பு சேரணுங்கிறதுக்கு ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு இழுத்தி வச்சு கட்டையை வச்சு நல்லா கட்டி, ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம். எதுக்கு சொல்ல வர, நடந்து வரும், சாப்பாட்டுக்கு பணம் இருக்கு, கல்ல பார்வை இருக்கு, உடம்புல ஆரோக்கியம் இருக்கு, இந்த லெவல்ல பகவான் நம்மளை சௌரியமா வச்சிருக்காருங்கிற எண்ணம். இதுக்கு மேலேயும் உத்தியோகத்துக்கு போனோம், இதுக்கு மேலேயும் சம்பாதிக்கணும், பெசன்னல ஒரு பிளாட், கங்கை சமுத்திர கரையில ஒரு பிளாட் வாங்கணும் இல்லையா? போதும் என்ற மனமே பொன்சை மருந்துங்கிற ஒரு அகராதியை அழிச்சுள்ளாம். போரும்னே யாரும் சொல்லவில்லை. அதுபோல ராத்திரி பொழுதாவே ஆக்கிவிட்டாள். ஆமா, தசராத்திரம் கிருதாராத்திரி, ராத்திரி பொழுதாவே ஆக்கிவிட்டாள். சூரியன் வெளியில வரல. சூரியன் வெளியில வரலன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்ப சொல்றேன், அந்த சூரியனுடைய கிரணம் மூலமாக வாழக்கூடிய ஜீவராசிகள் அத்தனை பேருக்கும் எனர்ஜியை கொடுக்கறான் சூரியனுடைய ரஷ்மி. அதனாலதான் டாக்டர்லாம் என்ன சொல்றான், சன் பாத் எடுங்கள்ங்கிறான். போங்க சமுத்திர கரையில போய் படுத்துக்கோங்க, சூரியன் மேல படட்டம்லாம் சொல்றான். பார்த்தீங்களா, சூரியனுடைய கிரணம் மேல படணும். அதுக்காக அங்கேயே போய் நிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சூரிய கிரணமே படாமல் உள்ளுக்குள்ளாரே வாழலாகாது, வெளியில வாருங்கள். அதுதான் அதனுடைய தத்துவம். அதனால சூரியனே உதிக்கலேன்னு உடனே எல்லாம் அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போயிடுச்சு. ஜலம் கொழை கொழை கொழைன்னு ஆயிடுது. சூரியன் மேல பட்டாதான் ஜலம் சுத்தமாகும். சமுத்திரமா இருக்கட்டும், நதிகளா இருக்கட்டும். ஆதிசங்கர பகவத்பாதாச்சாரியால் வந்து பிறந்தார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அது எப்படி அப்படின்னா, அகஸ்திய நட்சத்திரம் போல பிறந்தார் அப்படின்னு. அகஸ்திய நட்சத்திரம்னா என்ன அப்படின்னா, ஆகாசத்துல நிறைய நட்சத்திரங்கள் உதிக்கின்றன. ஆனா அகஸ்திய நட்சத்திரம்னு ஒரு நட்சத்திரம், அது உதிக்கவே உதிக்காது, எப்பவாவது தான் உதிக்கும். அந்த அகஸ்திய நட்சத்திரம்னு ஒண்ணு மேல உதிச்சதேயானால் கீழே கொட்டை குளம்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த அகஸ்திய நட்சத்திரத்தினுடைய ஒளி அந்த குட்டை குளம் மேலெல்லாம் பட்டுதேயானால் சுத்தமாயிடும். அந்த நட்சத்திரத்தினுடைய ஒளி ஜலத்துல பட்டாலே அழுக்கு ஜலம் சுத்த ஜலமாயிடும். அவர் சொன்னார், உலகம் முழுக்க பலவிதமான மதங்கள் வந்து அழுக்கா இருந்தது இந்த உலகம் முழுக்க. அகஸ்திய நட்சத்திரம் போல ஆதிசங்கரர் வந்து பிறந்து எல்லாரையும் தெளிவுபடுத்தினார், சுத்தப்படுத்தினார். அகஸ்திய நட்சத்திரம் போல. அதுபோல சூரியன் உண்டாகவில்லையானால் உலகமே பிசி பிசித்து போயிடும், ஒரே ஈரமா போயிடும். சூரியன் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த தரையெல்லாம் காஞ்சிருக்கு பாருங்க, பளிச்சுன்னு இருக்கு பத்தியில. சூரியனே உண்டாகல, மழையே பெய்ஞ்சுட்டு இருந்ததுன்னா கொய கொயக்கன்னு இருக்கும். மழையும் பெய்யணும், சூரியனும் இருக்கணும், மாத்தி மாத்தி இருந்தாதான் அழகா இருக்கும். மழை காலத்துல சூரியனை எல்லாரும் எதிர்பார்ப்பா. சூரியன் ஜாஸ்தியாகி அக்னி நட்சத்திரம் கிளம்பின உடனே எப்படா மழை பெய்யும்னு எல்லாரும் மேல பார்ப்பான். ஆமா, எல்லாமே கரெக்டான லெவல்ல இருந்ததே ஆனால் சிரமம் கிடையாது. அதுதான் அத்திங்கிற ஒரு சப்தம். எல்லாம் பன்மடங்காக, வெயிலோ பன்மடங்கு, மழையோ பன்மடங்குன்னு ஆயிடுத்தே ஆனால் சிரமம். அப்ப சூரியனே இல்லைன்னு உடனே 33 கோடி தேவதைகளும் என்ன பண்ணதுன்னு புரியாம தவிச்சு திண்டாடி தெருப்புருக்கி சூரியனை கூப்பிட்டு வெளியில வா வெளியில வான்னாள். அவ சொன்னார், என்னால வெளியில வர முடியல. ஏன் வெளியில வர முடியலன்னாள், அனசூயம்மா, சூரியன் உதிக்க வேண்டான்னு பதிவிரத தீர்த்தத்தை பூமியில விட்டுட்டாள், அதனால என்னால வெளியில முடியலன்னாள். உடனே எல்லாரும் திரும்பி வந்து அனசூயம்மாக்கு 33 கோடி தேவதைகள் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி எல்லாரும் வந்து சொன்னாள், அம்மா நீங்க எப்படியாவது சூரியனை வெளியில விடுங்கள் அம்மா. தேவேந்திரன் வந்து கெஞ்சினான்.
இப்ப அனசூயம்மா சொன்னா, எனக்கு என்ன சூரியனை கட்டி போடணும்னு ஆசையா? ஆத்துக்காரருக்கு உடம்பு சரிப்பில்லைன்னு வைத்தியத்துக்கு அழிச்சுன்னு போன பொம்மநாட்டி மேல கால் மேல பட்டுடு தூங்கிறதுக்காக, ஆத்துக்காரு கால் மேல பட்டுடு தூங்கிறதுக்காக ஒரு பொம்மநாட்டிக்கு அந்த ரிஷி செபிச்சுட்டார். அந்த அம்மா எங்கிட்ட வந்து அழறாள். அவளுடைய கஷ்டத்தை போக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை. அதனால சூரியன் வேண்டான்னு நான் சொன்னேன். எனக்கு என்ன? உடனே தேவேந்திரன் சொன்னான், சலுகை எல்லாம் கொடுக்குறோம், டாக்ஸ் ஃப்ரீ எல்லாம் பண்றோம். என்ன சலுகை நாள்? அந்த அம்மாக்கு நித்திய சுமங்கலியா ஆக்குறோம். அவ ஆத்துக்கார சௌரியமா பண்ணிடுறோம். நீங்க இறக்கி விடுவேளா அப்படின்னாள். அனசூயம்மா பதில் சொல்லல, பேசாம இருந்தாள். உடனே திரும்பி சொன்னார் தேவேந்திரன், இந்த அனசூயம்மா சரித்திரத்தை யாரு சொல்லி காதால கேட்கிறாளோ அவளுக்கெல்லாம் நித்திய சௌமங்கலியத்தை கொடுக்குறோம், பரவாயில்லையான்னு கேட்டாள். பரவாயில்லைன்னு. அதனாலதான் அனசூயம்மா கதையை காதால கேட்டாலே புண்ணியம். ஆமா, அதுவே மகா புண்ணியம் அனசூயம்மா சரித்திரம். சரி இறக்கி விடுறேன்னு சொன்ன உடனே இறக்கி விடுங்கள்னு ஆசைப்பட்டு உடனே திரும்பி தீர்த்த பாத்திரத்தை கையில் எடுத்துனாள். நேர போனாள். 33 கோடி தேவதைகளும் வரம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த சுவாசினிக்கு திருமங்கல்யத்துக்கு எந்த விதமான இடைஞ்சலும் வராதுன்னு சொன்னார்கள். அவர்களுடைய வார்த்தைகளை நம்பி நான் இப்போது ஜலத்தை கீழே விடுறேன், சூரியன் வெளியில் வரட்டும் அப்படின்னு பூமியில விட்டுவிட்டாள். பூமியில விட்டா அதுக்கப்புறம் சூரியன் வெளியில வந்தான். அவளுக்கு எந்த விதமான கஷ்டமும் அல்ல. அவள் நித்திய சுமங்கலியா ஆனாள். அந்த அனசூயம்மாட்ட வந்து நமஸ்காரம் பண்ணினவள். அதை தான் மனசுல வச்சுன்னு சொல்றார். ராத்திரி தசராத்திரம் கிருதாராத்திரி. இப்ப கதை பாதியில நிற்கிறது, மேல புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம்லாம் இருக்கு. என்ன இப்ப இந்த அம்மாக்கு அனசூயம்மாவுடைய கிருபையினால சௌமங்கல்யத்துக்கு பங்கம் இல்லாம சௌக்கியம் ஆயிட்டாள். இந்த தூங்கிட்டு இருந்தாரு இந்த ரிஷி என்னானார், எல்லாருமா சேர்ந்து ஏதோ தப்பு பண்ணினார்னு சொல்லி அவரை ஆணி மரத்துல கழுகு மரத்துல ஏத்திவிட்டான். கழுகு மரத்துல ஏத்தினா கொஞ்ச நாள் ஆச்சு. மெதுவா ரத்தம் சுண்டித்து உயிர் போயிடுச்சு. உயிர் போன உடனே நேரா அவரை கொண்டு போய் பெரிய கோர்ட் ஒன்று இருக்கு. எங்க தர்மராஜ சதஸ்ல ஒரு பெரிய கோர்ட் இருக்கு. அந்த கோர்ட்டில் ஒரு பெரிய ஆடிட்டர் இருக்கார், சித்திரகுப்தன் பேரு. அவருடைய கம்ப்யூட்டர்ல எல்லாருடைய வரவு செலவு பூர்ணியம் பாப்போம், எல்லா கணக்கும் இருக்கு. அவரை எதிர்க்க கோர்ட்டில் நிறுத்துறாள். அப்படி நிறுத்தினாள். யம படர்கள்லாம் கொண்டு வந்து அவரை நிறுத்தி, இவர் என்னென்னலாம் தப்பு பண்ணினார் அதெல்லாம் சொல்லுங்கள் எல்லாம் கேட்டார். அவர் சொன்னார், தப்பெல்லாம் பண்ணினா தப்பு பண்றவாளுக்கு தண்டனை கொடுக்கணுங்கிறது நியாயம், முறை. நான் அதை ஏத்துக்கிறேன். நான் ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கேன், தப்பு பண்ணினதுனாலதான் எனக்கு கழுகு மரத்துல ஏத்தி உயிர் போச்சு. நான் என்ன தப்பு பண்ணினேன், எதற்காக என்ன மரம் ஏத்தினீர்கள், அதை நீங்க சொல்லணும். நாள் இருங்க ஒரு நிமிஷம், கணக்கை பார்த்து சொல்றேன்னு இப்படி கணக்கை பார்த்து, அதான்ப்பா கரெக்டா தான் சித்திரகுப்தன் சொல்றான், கரெக்டா தான் கணக்கு கொடுத்துருக்கான். யம தர்மராஜா கணக்கு கொடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் அந்த தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது. யம தர்மராஜா என்ன கணக்கு கொடுத்துருக்கான்னு அதை சொல்லுங்கள்னார். போன ஜென்மால நீ குழந்தையா இருக்கும் பொழுது இந்த மழை பெய்கிற காலத்துல தட்டான்லாம் அப்படி பறந்து வர்றது பத்தியில சின்ன ஒரு பறவை வனித்திலியூண்டு ஒரு தட்டான்னு ஒரு பறவை ஒன்று பறக்கிறதே குட்டி குட்டியா. அதை பார்த்தா பரம கோபத்தை அடைஞ்சு ஒவ்வொரு தட்டானா பிடிச்சு பூக்கு மாலை கோத்தரா மாதிரி ஊசினால குத்தி மாலையா தனம் தொடுத்தான். ஒவ்வொரு தட்டாம்பூச்சியா கொலை பண்ணி அந்த பாபத்தினுடைய ஒரு பரிபவம் தான் இந்த ஜென்மால இப்படி வந்து பிறந்து இந்த கழுகு மரத்துல ஏறி உடம்பு முழுக்க ஆணி அடிக்கப்பட்டு ரத்த சொண்ட சுண்ட தண்டனையாக நிறைவேற்றப்பட்டது அப்படின்னு சித்திரகுப்தன் சொல்லிட்டான். உடனே அவர் கேட்டார், சரி நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன், தப்பு பண்ணினதுக்கு தண்டனை கொடுத்துருக்கேன், கரெக்ட்.
நான் தட்டாம்பூச்சி எல்லாம் இப்படி குத்தி குத்தி மாலையா கோத்தேன்னு நீ சொன்னையே, அப்ப எனக்கு என்ன வயசு அப்படின்னு கேட்டான். அது கேட்டு தப்பு இல்லையே. அவன் சொன்னான் 3 வயசு 4 வயசு இருக்கும், 3 வயசு இருக்கும், அதனாலதான் நீ அந்த பாவத்தினாலதான். உடனே கதையை உன்னிப்பா கேளுங்க. உடனே அவர் சொல்றார், 8 வயசு 12 வயசு பர்யந்தம் குழந்தைகள் பண்ணக்கூடிய பாவ காரியத்தினுடைய பாவம் முழுக்க அப்பா அம்மா கணக்கில்னா ஏறணும். அதுக்கப்புறம் இது புண்ணியம் இது பாவம்னு தெரிஞ்சுக்கின்ற அப்புறம்தான் அவனுக்கு அவன் பண்ற புண்ணிய பாவத்தினுடைய பரிபவம் அவனை போய் டச் பண்ணும். நான் 2 வயசுலயும் 3 வயசுலயும் குழந்தையா இருக்கிறதே அறியாமையினால செஞ்சதான என்னுடைய பாபத்திற்காக இப்படி ஒரு பெரிய தண்டனையை கொடுத்து உடம்பு முழுக்க ஆணி அடிச்சு ரத்தம் சொட்டி என் உயிரை வாங்கியிருக்கேளே. எனக்கு 2 வயசு 3 வயசு தானே ஆயிருந்தது. அப்ப எனக்கு போன ஜென்மால யார் பிதாவா இருந்தாலோ அவருக்கல்லவா இந்த பாவத்தினுடைய சம்பளம் பேர்க்க வேண்டும். எனக்கு எப்படி நீங்க தண்டனை. அதனாலதான் தெரிஞ்சுக்கோங்க, நன்னா கதையை கேட்கணும். குழந்தைகளை அன்பாகவும் வளர்க்கணும், கண்டிப்பாகவும் வளர்க்கப்பட வேண்டும். பாவம் பண்ணாம வளர்க்கணும் குழந்தைகளை. இது பாவம் அது பாவம்னு சொல்லி கொடுக்கணும். அப்படி குழந்தைகளை வளர்க்கப்பட வேண்டும். ஒண்ணுமே சொல்லி கொடுக்காம படி படி படி, பணம் பணம் பணம், பதவி பதவி பதவி, இதேதான் சொல்லி கொடுக்கும். யாருக்காக குழந்தைகளுக்கு புண்ணியம் சொல்லி கொடுத்தோமா, பாவத்தை சொல்லி கொடுத்தோமா, இதை பண்ணாத அதை பண்ணாத ஏதாவது சொல்லி கொடுத்துருக்குமா? கிடையவே கிடையாது. அப்ப அந்த குழந்தைகளுடைய பாவம் அப்பா கண்ணாப்பா போறணும். எங்கிட்ட போய் எங் கரையில எப்படிடா ஏத்தினேன்னு கேட்ட உடனே நன்னா கதை கேளுங்கோ. தர்மராஜா வக்கீலா வாதாடின சித்திரகுப்தன் போலீஸ்கார மாதிரி கிட்டக்க நிக்கிற யமபடர்கள் எல்லாரும் ஐ எம் சாரின்னா யார பார்த்து? ஆணிமாண்டவியரை பார்த்து. என்னடா இது, உடம்பு முழுக்க ஆணி அடிச்சு ரத்தம் சொட்ட சொட்ட என்ன தண்டனையை கொடுத்துட்டு, நீங்க தப்பு கணக்கா போட்டு எனக்கு தண்டனையை கொடுத்துட்டு இப்ப தெரியாத பண்ணிட்டோம் ஐயம் சாரின்னு சொல்லு. அவாவா பட்ட கஷ்டம் அவாவா அந்தராத்மாக்கு தானே தெரியும். யோசிச்சு சொல்லுங்கள். சாஸ்திரத்திலே என்ன போட்டிருக்கு தெரியுமா? 1000 குற்றவாளிகளை வெளியிடலாம், ஆனா ஒரு நிரபராதிக்கு தண்டனை கொடுக்க கூடாதுங்கிறது தான் தர்ம சூக்ஷ்மமே, சட்டமே. அதான். அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் என்னமா எனக்கு தண்டனை கொடுக்கலாம்? கைய பெசஞ்சான் தர்மராஜா, கைய பெசேறான். சித்திரகுப்தன் பயமா இருக்கு, என்ன பண்ணுவாரோ தெரியல. அவன் சொன்னார், ராஜானம் ராஷ்டிரஜம் பாபம் ராஜபாபம் புரோஹிதம். ஒரு தேசத்துல அங்க இருக்கக்கூடிய பிரஜைகள் பண்ணக்கூடிய பாப காரியத்தினுடைய சம்பவத்தினுடைய பாவ கணக்கு எல்லாம் யார் தேசத்தை ஆள்றானோ அந்த ராஜா கணக்குல ஏறும். ராஜானம் ராஷ்டிரஜம் பாபம், ராஷ்டிரஜம் அந்த தேசத்துல இருக்கக்கூடியவர்களுடைய பாவம் எல்லாம் அந்த ராஜா கணக்குல போய் ஏறும். அப்புறம் என்ன ஆகும்னால் ராஜபாபம் புரோஹிதம், அந்த ராஜா பண்ணக்கூடிய பாவம் எல்லாம் அவாத்து வாத்தியாரா இருக்கிறவரை பிராமணன் தலையில போய் விழுந்துரும். அதனாலதான் பிராமணால என்ன பண்ணுவா, இதை பண்ணாத, இது தப்பு, இது ரைட்டு. சத்திரியன் ராஜ்யம் ஆண்டான், பிராமணன் மந்திரியா இருந்தான். அந்த பிராமணனா உள்ள மந்திரியா இருக்கிறவன் ராஜாவை கூப்பிட்டு இது பாவ காரியம், இது புண்ணிய காரியம், இதை பண்ணலாம், இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொடுக்க கூடியவனாக இங்கே அமைக்கப்பட்டிருந்தது. துணிச்சலா பாவம் பண்ண பயப்படுவான். இது நாளைக்கு நம்மளுக்கு பின்னாடி பரம்பரைக்கு வரும்னு தெரியும். அதனாலதான் பாவம் பண்ண பயப்படுவான். அதனால அவனை வைக்கப்பட்டிருந்தது. ராஜானம் ராஷ்டிரஜம் பாபம் ராஜபாபம் புரோஹிதம். தர்மசாஸ்திரம் பெரிய கடல், சொல்லி மாளல்ல. அது மாதிரி இப்ப சொல்றேன், பத்தினி பண்ணக்கூடிய பாவ காரியம் முழுக்க கணவன் மேலே ஏறும். கணவன் பண்ணி இருக்கிற புண்ணிய காரியத்துல 50% பத்தினியினுடைய ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரெடிட் ஆயிடும்.
அப்படின்லாம் இருக்கு சாஸ்திரங்கள். மாமா நிறைய 10 லட்சம் ரூபா வருஷத்துக்கு தர்மம் பண்றாரு அப்படின்னா அதுல 5 லட்சம் புண்ணியம் மாமி அக்கௌண்ட்ல ஆட்டோமேட்டிக். அதுக்கு இதை கேட்டு செக்கு கொடுத்து கழுத்தெல்லாம் போட வேண்டாம், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அக்கௌண்ட்ல போயிடும். அது ஆட்டோமேட்டிக். அப்ப பத்தினி பாவம் பண்ணினாலே ஆனால் அது கணவனை போய் தொடும். அதனாலதான் பத்தினிய பாவம் பண்ணாதவளாக கண்டிப்பாக வளர்ப்பாயாக. இப்ப எல்லாரும் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கா, ஸ்திரீக்களை ஏதோ கொடுமைப்படுத்துறோம். நிச்சயமா கிடையாது, சத்தியமா கிடையாது. இவ்வளவு தப்பா பேசுறாளே, நான் சொல்றேன், ஒரு ஊர்ல ஒரு சுவாசினி கண்ணிலேந்து ஜலம் விழுந்தால் அந்த ஊரே அழும், அந்த ஊரே நசிக்கும். அதனால சந்தேகம். அசோகவனத்துல சீதை கண்ணிலேந்து ஜலத்தை கொட்டின்றே இருந்தால் 10 மாசம் லங்கை முழுக்க எரிஞ்சுது இல்லையா? ஸ்திரீ ஒரு புருஷாருடைய லட்சணம் என்னன்னா, அந்த ஸ்திரீக்களுடைய கண்ணிலேந்து ஒரு சொட்டு ஜலம் வெளியில வராம பாதுகாக்கிறானே அவன் தான் கணவன், அவன் தான் அப்பா, அவன் தான் புத்திரன். ஒரு போது ஸ்திரீக்கள் கண்ணிலேந்து ஜலம் வரவே கூடாது, வராத பாதுகாக்கணும், அவ்வளவு ஜாக்கிரதையா வச்சுக்கணும். கணவனா இருந்தாலும் சரி, பர்த்தாவா அப்பாவா இருந்தாலும் சரி, குழந்தைகளா இருந்தாலும் சரி, ஜாக்கிரதையா வளர்க்கணும். அப்படி தர்மத்தோட குழந்தைகளை சொல்லி சொல்லி கொடுத்து வளர்த்தோமே ஆனால் அந்த குழந்தை தப்பு பண்ணவே பண்ணாது, சாத்தியமே பண்ணாது. இன்னைக்கு ஷஷ்டி விரதம் இருக்கணும், இன்னைக்கு பிரதோஷம், இன்னைக்கு விரதம் இருக்கணும், இன்னைக்கு சனிக்கிழமை பெருமாளுக்கு பூஜை பண்ணணும்னு இப்படி குழந்தைகளை சொல்லி வளர்க்கணும். வளர்த்து பாருங்கள். நீங்கள் மறைஞ்சாலும் அந்த குழந்தைகள் அந்த பூஜைகளை நிறுத்தாது, அது நடத்தின்றே இருக்கு. ஏன்னா அது பண்ணாட்டா என்னவோ மாறி இருக்கும், மனசுக்குள்ளாரே ஏதோ மாறி இருக்கும். அதனாலதான் சொல்லிக் கொடுங்கள்னு கதையில சொல்றோம் நாங்க எல்லாரும். அப்படி அவர் சொன்னார், நானும் தப்பு பண்ணாதவன், அந்த வயசோ அறியாத வயசு, நான் பண்ணின தப்ப எங்க அப்பா கணக்குலாம் அந்த ஜென்மால யார் அப்பாவோ அவருக்கு என்ன ஏறி இருக்கணும், என் பேரு ஏத்திப்டேலே, ஐ எம் சாரி, தப்பு பண்ணிட்டோம். என்னடா தப்பு பண்ணிட்டோம் மன்னிச்சுக்கோங்கிற. உடம்பு முழுக்க ராத்திரி பகலாக நான் ஆணியில தொங்கி, உடம்புலேருந்து ரத்தம் சொட்டு சொட்டா பூமியில கீழே சொட்டி தெம்பு இல்லாதவனாக ஆகி, வெயில்ல போட்ட வடா மாதிரி என் உடம்பு முழுக்க காயப்பட்டு பக்குவப்படுத்தப்பட்டு கடைசியில என் சரீரத்திலேருந்து உயிர் கிளம்பி இருக்கு. என்னமோ சர்வசாதாரணமா சாரின்னு சொல்ற, நான் தப்பு பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னா. தப்பு பண்ணினவனுக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டியது சகஜம். ஆமா, கொடுக்கணும். நீ தப்பாக வழங்கினதான தப்பான தீர்ப்பை வழங்கினதாக நீ யம தர்மராஜாவை பார்த்து சொல்றார், நீ மனிதனாக பிறக்க கடவாய், சாதாரணமான பெரிய குளத்திலெல்லாம் பிறக்காமல் சாதாரணமான குளத்தில் பிறக்க கடவாய் அப்படின்னு தர்மராஜாவை பார்த்து ஆணி மாண்டவியர் சபிக்க, அப்பதான் தர்மராஜா ஸ்தானத்தை விட்டு கீழே இறங்கி மகாபாரதங்கிற புஸ்தகத்துல விதுரராக வந்து பிறந்தான் யம தர்மராஜா. அதனாலதான் விதுர நீதின்னு ஒரு பக்கம் இருக்கு பத்தியில, தர்மராஜா தர்மத்தை முழுக்க சொல்லி கொடுத்தான். விதுரனாக வந்து பிறந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு வேண்டியதான விதுர நீதிங்கிற சப்தங்களை முழுக்க அவன் தான் வந்து சொல்லி கொடுத்தான். அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு. புரிஞ்சுனேளா? தசராத்திரம் கிருதாராத்ரிஹி சேயம் மாதேவதே நகா. அது மாத்திரமல்ல, ராத்திரி பொழுதாக ஆக்கினால்ங்கிறது ஆச்சரியம் இல்ல. ஜாஹ்னவி ச பிரவர்த்திதா. ஒரு சமயம் என்னாச்சு தெரியுமோ ராமா, இந்த உலகத்துல மழையே பெய்யாமல் வெயில் கொளுத்துன்னு கொளுத்தி, ஒரு இடத்துல தண்ணி கிடைக்கல, ஒரு இடத்துல தீர்த்தம் கிடைக்கல. ஜனங்கள் எல்லாரும் எங்கேயாவது ஜலம் கிடைக்குமான்னு பாக்கிறாள். ஜலாசயத்துல ஜலம் இல்ல, நதியில தீர்த்தம் இல்ல, ஒரு இடத்துல தீர்த்தம் இல்ல. ஜலம் இருந்தாதான் செடி வளரும், செடி வளர்ந்தாதான் கரிகாய் வளரும், கரிகாயெல்லாம் அப்பதான் பருப்பா இருக்கட்டும், அது எல்லாமே இருக்கட்டும், எல்லாம் அது இருந்தாதான் கிடைக்கும்.
ஜலம் கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ண முடியும்? தேவி பாகவதத்துல சாகம்பரி உபாக்கியானம்னு ஒரு சரித்திரம். கீர்தேவதேதி கருடத்வஜ சுந்தரீதி சாகம்பரீதி சசிசேகர வல்லபேதி. மாதங்கி நவராத்திரி அம்பாளை ஸ்மரிச்சாலே புண்ணியம். கனகதாரா ஸ்தோத்திரத்துல ஆதிசங்கர பகவத்பாதா சொல்றாள், கீர்தேவதேதி கருடத்வஜ சுந்தரீதி சாகம்பரீதி சசிசேகர வல்லபேதி. கீர்தேவதே அப்படின்னா சரஸ்வதியும் நீதானே. கருடத்வஜ சுந்தரீதி, கருடனை வாகனமாக இருக்கக்கூடிய மகாவிஷ்ணுவனுடைய மனைவியாக பிரகாசிக்கக்கூடிய மகாலட்சுமியும் நீதானே. சசிசேகர வல்லபேதி, பரமேஸ்வரனுடைய பத்னியாக இருக்கக்கூடிய பார்வதி ஸ்வரூபம் நீதானே. அது சரி, சாகம்பரீத்தின்னா என்ன? ஒரே மழையே பெய்யாமல், ஜலமே கிடைக்காமல், கரிகாயெல்லாம் கிடைக்காமல், ஜனங்கள் எல்லாரும் வாயை விட்டு பெருமூச்சு விட்டு கழுதறின்று அழுதுன்னு இருக்கிறதே. 10 நாள் ஆச்சு சாப்பிடல. இனிமே இன்னைக்கு சாப்பிடலைன்னா மறுநாள் நாளைக்கு எல்லாரும் செத்து போடணுங்கிற லெவல் வந்தாச்சு. அப்ப என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கிறது. ஆகாசத்துக்கும் பூமிக்கும் திரிவிக்ரமாவதாரம் பண்ணினாரே மகாவிஷ்ணு, அது மாதிரி ஆகாசத்துக்கும் பூமிக்கும் ராஜராஜேஸ்வரி ஒரு அவதாரம் பண்ணினாள். அந்த அவதாரத்துல அவளுடைய உடம்பு முழுக்க சாக்கம், கரிகாய்கள் எல்லாம் உடம்பு முழுக்க காய்ச்சி தொங்கின. அவாவா போய் அவாவாளுக்கு வேண்டியதான கரிகாய்களை வாங்கின்னு வந்து ஆத்துல போய் பண்ணி சாப்பிட்டாள். கரிகாயோட வெளியில வந்தவள் சாகம்பரி. அதனாலதான் அவளுக்கு சாகம்பரி உபாக்கியானம்னே பேரு. அது போல அத்திரி அனசூயம்மா கொடுத்தனம் பண்ணிட்டே இருக்கிறது. ஒரு சமயம் ஜலமே இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுட்டே இருந்த போது எல்லாரும் வந்து அனசூயம்மாட்ட தாகம் தாங்கல்ல, தீர்த்தம் வேணும் தீர்த்தம் வேணும்னு சொல்ல, அப்ப அனசூயம்மா என்ன பண்ணினாலும் தெரியுமோ, ஜாஹ்னவி ச பிரவர்த்திதா, மேல ஓடின்னு இருக்கக்கூடியதான கங்கை நதிய வாசல்ல ஓட முடியுமா பண்ணி எல்லாரும் வேணுங்கிற அவளு ஜலத்தை சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னாள். ஜாஹ்னவி ச பிரவர்த்திதா, எல்லா ஜலமும் கங்கா ஜலமும் ஒண்ணும் இல்ல, அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம எல்லாம் இப்ப ஜலத்தை பிடிச்சு சந்தியாதனம் பண்றோம், குளிக்கிறோம், சந்தியாதனம் பண்றோம், வேஷ்டி துவைக்கிறோம், எல்லாம் பண்றோம். இப்படி இருக்கிற இந்த ஜலத்தை எல்லாத்தையும் ஒரு வாளி நிறைய பிடிச்சு வச்சு ஒரு ரூமுக்குள்ளார வச்சு கதவை வச்சு நன்னா இறுக்கி பூட்டிவிட்டு ஊருக்கு போயிடுங்க. ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு திரும்பி வந்து அந்த ரூமு கதவை திறந்து அந்த வாளியில இருக்கிற ஜலத்தை அப்படி எட்டி பார்த்தேலே ஆனால் புழுவா நெளியும். இப்படி புழுவா நெளியக்கூடிய ஜலத்தை தான் நம்ம வெந்நீராவோ சமையலுக்கோ எல்லாத்துக்கும் உபயோகப்படுத்தி சாப்பிட்டு இருக்கோம். அப்படின்னா கண்ணுக்கு தெரியாத ஏதோ ஜந்துக்கள் எழுதுக்குள்ளார இருக்கு. இப்படி ரூபம் மாறுறதே இந்த தீர்த்தத்துக்கு. ஆனா ஹரித்வார் ரிஷிகேசத்திலேருந்து கங்கை ஜலத்தை கொண்டு வந்து பீரோல வச்சு இறுக்கி பூட்டி விட்டு 20 வருஷம் கழிச்சு இந்த கங்கை ஜலத்தை வெளியில் எடுத்து பாருங்கள். அன்னைக்கு நீங்க ஹரித்வார்ல பிடிச்ச போது கங்கை எவ்வளவு சுத்தமோ அத்தனை சுத்தமா அந்த கங்கை ஜலம் இருக்கும். அதனாலதான் தீர்த்தம் கிடைக்கலன்னு உடனே என்ன பண்ணினா, ஜாஹ்னவி ச பிரவர்த்திதா, கங்கையை கொண்டு வாசல்ல ஓட முடியுமா பண்ணினாள். எல்லாருக்கும் தீர்த்த வசதி பண்ணி கொடுத்தாள். அப்பேற்பட்டவள் அவள் அண்ணாள். அது மாத்திரமல்ல, சேயம்மா தேவதே நகா, இவள் உனக்கு அம்மா அப்பானாள். சா இயம் சா, இந்த பெண்ணானவள் தவ மாதா, உனக்கு அம்மா. இவளுக்கு அம்மான்னு எப்படி வர முடியும்னாள். புராணங்கள்லாம் அனசூயம்மாவோட பெருமையை ஒவ்வொரு விதமா பேசுறது, ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு விதமா பேசுறது. நாரதர் தான் எல்லாத்துக்கும் மூல, சுக்லாம்பரதுனா அவர் தான். நம்ம எல்லாரும் வேர்க்கடலை வாசல் எப்படி வறுத்துட்டே போறா வாங்கி சாப்பிட்றோம் இல்லையா வேர்க்கடலைய. அது மாதிரி இரும்பு கடலைன்னு ஒரு கடலைய இவ்வளவு எடுத்துன்னு வந்தார். ஒரு மரக்காய் எடுத்துன்னு வந்து லட்சுமி
பார்வதி, லட்சுமி, சரஸ்வதி இவா 3 பேர்ட்டையும் கொடுத்து இந்த இரும்பு கடலையை எப்படியாவது வறுத்து சுண்டலா பண்ணி எனக்கு கொடுங்கோ, உங்களால முடியுமா? உங்களுக்கு தான் பாதிவிரத்திய தபஸ் நிறைய இருக்கு, நீங்க எல்லாம் கொடுத்தா தேவலான்னார். இது ஒரு புராண கதை. உடனே அந்த ஸ்திரீக்கெல்லாம் என்ன பண்ணினா, எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு படி வாங்கிட்டு போய் அடுப்பில் வச்சு வேக வச்சா வேகிறது வெந்துட்டே இருக்கு. 1/2 மணி ஆச்சு, 1 மணி ஆச்சு, 2 மணி ஆச்சு. மெதுவாக பாத்திரத்தை தூக்கிட்டு வெளியில் எடுத்து இப்படியே அமுக்கி பார்த்தா அப்படியே இருக்கு. 4 மணி நேரம் வேக விட்டார் ஒரு அம்மா. கிளம்பவே இல்லை. இரும்பை வேக வைக்க முடியுமா? யோசிச்சு பாருங்களேன். அப்போ அவர் சொன்னார், உங்களுக்கு எல்லாம் தபசக்தி போறல, அதனாலதான் இந்த கடலை வேகல. தபசக்தி நன்னா இருந்தா வெந்திருக்கும். உங்களுக்கெல்லாம் தபசக்தி போறல. நான் ஒண்ணு பண்றேன், பூலோகத்துக்கு போறேன். அங்க யாரு தபசக்தியா இருக்காளோ அவள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து இந்த கடலையை வேக வைக்க முடியுமா, இந்த இரும்பு கடலையை வேக வைக்க முடியுமான்னு பாக்கிறேன்னார். துர்கா, லட்சுமி, சரஸ்வதி பேஷா போயிட்டு வா, எங்களை விட பதிவிரத உலகத்துல இருக்காள் ஐயா, அது என்னமால கவிக்க முடியும்னாள். ஏன் நீங்க சொல்ல, இந்த கடலை கொண்டாங்கன்னா எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டார். நேரா அத்திரி அனசூயம்மா ஆசிரமத்துக்கு வந்தாள். அத்திரி அனசூயம்மா ஆசிரமத்துக்கு வந்த உடனே எல்லாரும், நாரதர் வந்தார். அம்மா எனக்கு ஒரு உபகாரம் பண்ணணும், பண்றேன்னாள். இரும்பு கடலை, இந்த இரும்பு கடலையை வறுத்து சுண்டலா பண்ணி கொடுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு, சாப்பிடணும் போல இருக்கு, உங்களால வறுத்து தர முடியுமா, சுண்டல் பண்ணி தர முடியுமான்னு. பாக்கிறேனே, கொண்டாங்க நாள். நேர தன் கையினால இந்த ஜலத்தை வச்சு தன் கையினால இந்த இரும்பு கடலையெல்லாம் அதுல போட்டு அடுப்பை மூட்டினாள். அடுத்த 20 நிமிஷத்துல எல்லாம் வெந்து போயிடுது. அதுக்கப்புறம் பெதுவா வெளியில எடுத்தாள். அதுக்கு மேலே கடுகுலாம் தாளிச்சு கொட்டி அதுக்கு மேலே கருவேப்பிலை எல்லாம் போட்டு மேலே தேங்காயெல்லாம் பவுடர் மாதிரி மேலே பூசி கீசி அதை பங்குடு பண்ணி நாரத மகரிஷியே சாப்பிடுங்கன்னார். சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கு, இரும்பு கடலை சுண்டல் ரொம்ப டாப்பா இருக்கு. உடனே அவர் சும்மா இருக்கக்கூடாதா, இந்த சுண்டலை வாங்கின்னு நேர கைலாசம் போனார், வைகுண்டம் போனார், பிரம்மலோகம் போனார். உங்களால முடியலன்னு பாருங்க, அந்த அம்மா எவ்வளவு அழகா பண்ணி கொடுத்துருக்கா பாருங்க. சாப்பிட்டு பார்த்தேன், நானும் சாப்பிட்டேன். எல்லாரும் வாயில போட்டு பார்க்கறா, ஜம்முன்னு இருக்கு சுண்டல். நம்ம கொடுத்த இரும்பு கடலை அது. ஆமா, நீங்க கொடுத்த இரும்பு கடலை தான். அப்ப என்னை விட அவ பெரிய பதிவிரதையோ அப்படின்னு. ஆமா, உங்களை விட பதிவிரதை தான், அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை. அவளுடைய புண்ணியத்தை குறைக்கணும்னு என்ன பண்ணினா, அவாவா ஆத்துக்காரரை கூப்பிட்டு நீங்க போய் அவாத்துல போய் பிக்ஷை கேளுங்கள் அனுப்பிச்சார். பரமேஸ்வரன், மகாவிஷ்ணு, பிரம்மதேவன் 3 பேரும் வாசல்ல வந்து நிற்கிறார். வாசல்ல வந்து நின்று பவதி பிக்ஷாந்தேஹின்னு கேட்டாள். இதான் ஆகாரம் கொடுக்கணும்னு கேட்டாள். அத ஒவ்வொரு விதமா புராணம் ஒவ்வொரு விதமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா பக்தியா பேச வேண்டிய பேச்சு என்ன அப்படின்னா, அவள்கிட்டேந்து புண்ணியத்தை வாங்கிடணும்னு தான் இவ 3 பேரும் வாசல வந்து நின்னா. ஆனா அனசூயம்மா வாசல வந்து நின்ன உடனே அவளுடைய முக காந்தி, அவள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய தபசக்தி எல்லாத்தையும் பார்த்தார்கள். பார்த்தா ஆஹாஹா, இவ்வளவு பதிவிரதியா இருக்காளே, இவள்கிட்ட போயின்னா நம்ம குழந்தையா பிறந்திருக்கணும், அவளே ஆசையா இருக்கு. அந்த அவளை நின்னா இருந்தா அவள் அம்மாவா இருக்கணும்னு நமக்கு ஆசையா இருக்கு. பவதி பிக்ஷாந்தேஹி, என்ன வேணும் உங்களுக்கு நாள், அண்ணன் கொண்டு வந்து போடட்டுமா நாள் பிரம்ம விஷ்ணு ருத்ராளுக்கு. அவ சொன்ன பவதி பிக்ஷாந்தேஹி, வேற ஏதாவது பிட்சைக்கு வந்திருக்கீங்களா, என்ன பிட்சை வேணும், என்ன சொல்லுங்கள். நாங்க 3 பேரும் உங்களுக்கு குழந்தையாக ஆகணும்னு ஆசைப்படுறோம் நாள். அவ்வளவுதானே, வேஷம் ஆகலாம், 1 நிமிஷம் அப்படியே நில்லுங்க வாசல் என்ன நில்லினார். அனசூயம்மா நேர போனா அவ ஆத்துக்காரர் அப்பதான் சிவ பூஜை முடிஞ்சு ஜபம் பண்ணுவா. பழைய காலத்துல எல்லாம் சிவ பூஜை முடிஞ்சு பஞ்சாட்சர ஜபம் பண்ணுவா.
நமசிவாய 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 ஜபம் பண்ணுவேன். நம்மெல்லாம் கற்பூர ஹாரதி எப்படா முடியும் பட்டார்னு பூஜை ரூமை விட்டு வெளியில ஓடுறோம். பரபடபட அப்ப காலத்து அந்த காலத்துலலாம் ஜபம் பண்ணுவேன், விடாம ஜபம் பண்ணுவேன். பண்ணின காரியம் நல்லபடியாக பலிக்கப்பட வேண்டும்னு ஜபம் பண்ணுவா. தானம் பண்ணுவா, தீர்த்தத்தினால அர்க்கியம் கொடுப்பா. அப்படிலாம் பழைய காலத்துல அவர் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அண்ணா சித்த ஏந்துக்கோங்கன்னாள். என்னடினார். சித்த ஏந்துக்கோங்கன்னாள். ஒரு பெரிய ஸ்டூல் இருக்கு, அந்த ஸ்டூல்ல உட்காந்துக்கோங்கன்னாள். ஸ்டூல்ல உட்காந்து வச்சார். சொம்பு ஜலத்தை எடுத்துன்னு வந்தா கீழே தாம்பாளத்தை வச்சா, ஆத்துக்கார காலை கீழே வச்சா காலை நன்னா அலம்பினாள். ஆத்துக்காரர் காலை மனைவி அலம்பினாள். அலம்பிவிட்டு அந்த தீர்த்தத்தை மேல புரோக்ஷிச்சுண்டு அந்த ஜலத்தை ஒரு டம்ளர்ல அப்படியே வாங்கின்னு நேர வாசலுக்கு வந்தாள். பிரம்மா விஷ்ணு பரமேஸ்வரன் 3 பேர் நின்னா பாருங்க. இந்த ஆத்துக்காரர் காலிலேந்து அலம்பின ஜலத்தை அப்படி கையில வச்சுண்டு இந்த 3 பேரும் குழந்தையாக ஆக கடவுதுன்னார். இப்படி ஜலத்தை எடுத்து இப்படி மேல ஸ்ப்ரே பண்ணா பாருங்க. அடுத்த க்ஷணம் 3 குழந்தையா கீழே விழுந்துருச்சு. பரமேஸ்வரன் குழந்தையாயிட்டார், பிரம்மதேவன் குழந்தையாயிட்டார், மகாவிஷ்ணு குழந்தையாயிட்டார். பார்த்தா அந்த அம்மா ஒரே பிரசவத்துல 3 குழந்தைங்கிற மாதிரி 3 குழந்தை கிடைச்சிருக்கு நமக்கு. என்ன பட்டார்னு 3 தூளிய போட்டு, அந்த 3 தூளியிலையும் 3 குழந்தைய போட்டு அழகா ஆகாரம் எல்லாம் கொடுத்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாள். ஜம்முன்னு இருக்கு. ஒரு குழந்தை இந்த பக்கமா தவிழ்ந்து வருது, ஒரு குழந்தை இந்த பக்கமா தவிழ்ந்து வருது. அழகான வாழ்க்கை பழைய காலங்கள்ல. இந்த பக்கம் புள்ள வைத்து புள்ள, அந்த பக்கம் பொண்ணு வைத்து பேரன். அப்படிலாம் ஒருத்தரமா ஓடி வந்து எல்லாம் காத்தாடி பண்ணி கொடுன்னு சண்டை போட்டுன்னு வாசல்ல நின்றுட்டு, அவசரப்படாதிக்கல உத்துத்தரா பண்ணி தரேன்னு வாசத்தினையில உட்காந்து எல்லாருக்கும் காத்தாடி பண்ணி கொடுத்து, அது ஓடி போய் அந்த காத்தாடி சுத்தரத்தெல்லாம் பார்த்து சந்தோஷத்தை அடைஞ்சு. அப்படின்னா அழகான வாழ்க்கை இல்லையா நம்ம வாழ்ந்த பழைய கால வாழ்க்கையெல்லாம். நம்ம அப்பா அம்மா எல்லாம் எவ்வளவு சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு போயிருக்கார்கள். யோசிச்சு பாருங்க. இந்த 3 குழந்தைய எப்படி வளர்த்து எல்லாம் பண்ணினா என்ன ஆயிடுத்து, இந்த சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம்னு இந்த 3 காரியத்தை அவ தானே பண்ணணும். இந்த 3 பேரும் அவ காரியத்தை பண்ண முடியாம அந்த இது அங்கங்க ஸ்டாப் ஆகி நிக்கிறது. அதாவது அப்படியே நிக்கிறது. ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் புரியல. அஷ்டதிக் பாலக்காரெல்லாம் கேட்டாள், என்னது உத்தரையும் காணுமேனார். நேர போய் கைலாசம் போனாள், வைகுண்டம் போனாள், பிரம்மலோகம் போனாள். இங்க உங்க ஆத்துக்காரெல்லாம் எங்க போனாள்? சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரெல்லாம் நடக்கலையே, அப்படியே நடக்கிறதே. இந்த பிரபஞ்சம் கோணாமண்ணன் போயிட்டு இருக்கேன்னாள். இல்ல அனசூயம்மா ஆசிரமத்துக்கு அனுப்பிச்சோம், அவர் இன்னும் வந்து சேரல போல இருக்கு, என்னாச்சுன்னு தெரியலேன்னாள். உடனே நேர எல்லாரும் அனசூயம்மா ஆசிரமத்துக்கு வந்து பார்த்தா பார்வதி லட்சுமி சரஸ்வதி 3 பேரும் வாசல்ல நிற்கிறாள். நின்னுண்டு, எங்க ஆத்துக்காரர் உங்க ஆத்துக்கு வந்தார், ஏதோ பிட்சை கேட்கிறேன்னு. அந்த குழந்தை அவள்லாம் எங்க ஆனாள், என்ன ஆயிருக்கா ஒன்னும் தெரியலையேன்னாள். உங்க ஆத்துக்காரரை பார்க்கணும் அதானே. ஆமான். அதோ பார். பார்த்தா 3 தூளியில 3 குழந்தை படுத்துட்டு இருக்கு. 3 தூளியில 3 குழந்தை படுத்துட்டு இருக்கு. நேத்தி வரையில் 60 வயசா இருந்த நம்ம ஆத்து மாமா 6 மாச குழந்தையா தூளியில படுத்துட்டு இருந்தா அந்த மாமிக்கு எப்படி இருக்கும்? நான் ஏதோ கதையில சொல்றேன், சித்த யோசிச்சு பாருங்க. அவளுக்கு உண்ட பரிமாணத்தோட இருந்தாதான் அதாவது அழகா இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா? குழந்தைய வந்து பார்த்தா எல்லாம் அழகா இருக்கு. ஒன்று விபூதி இட்டுன்னு இருக்கு, ஒன்று கோபி இட்டுன்னு இருக்கு, ஒன்று ருத்ராட்ச மாலையோட இருக்கு, கமண்டல வச்சுன்னு இருக்கு இல்லையா? எல்லாம் அழகா இருக்கு. இப்ப நாரதர் சொன்னார், நீங்க கொடுத்த கடலைய வறுத்து கொடுத்தது ஆச்சரியம் இல்லை, உங்க ஆத்துக்காரரையே வறுத்து விட்டா இந்த அம்மா. இப்ப உங்களுக்கு தாலி பாக்கியம் வேணுமே ஆனால், உங்க ஆத்துக்காரர் உங்கள்கிட்ட வரணுமே ஆனால், நீங்க நிரும்பி நேர போய் அவள்கிட்ட போய் காலில் போய் விழுந்து நமஸ்கரிச்சு இந்த குத்தத்தெல்லாம் பொறுத்துக்கொள்னு கேட்டால் ஒழிய இந்த 3 குழந்தை 3 உருவத்தை அடையாது.
ஏன்னா அவ ஜலத்தை எடுத்து தெளிச்சு ஆக்கி விட்டா குழந்தைய, இனிமே யாராலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. என்னாள் உடனே முப்பெரும் தேவியர்கள் எல்லாரும் நேர போய் ஆமா படவ தலைப்ப அப்படி நேர வச்சு, நம்ம மாங்கல்ய பிச்சை கொடுமா, எங்க ஆத்துக்காரெல்லாம் பழைய சொஸ்வரூபத்துக்கு வர வேண்டாமா, நாங்க அவளை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சே, இப்படி குழந்தையா பார்க்கறதுக்காக வந்தோம் நாங்க, நீங்க பழையபடி ஆக்கணும், என்ன மன்னிச்சுக்கணும், நாங்கெல்லாம் கொஞ்சம் அகம்பாவமா இருந்துட்டோம், நீ சர்வபூத தயாபரை, உன்னால முடியாதது கிடையாது, அதனால நீ எப்படியாவது எங்க ஆத்துக்காரரை பழையபடி உயிர்ப்பிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னாள். இப்படி ஏறங்க பார்த்தா அனசூயம்மா, இவாள்லாம் நடிக்கிறாளா வாஸ்துவமாவே பக்தியோட கேட்கறாளான்னு, வாஸ்துவமாவே பக்தியோட கேட்கறாள்னு தெரிஞ்சவனோட நேரா அவ ஆத்துக்கார திருப்பி ஸ்டூல்ல உட்காந்து வச்சாள். அவர் காலை கீழே நீட்ட வச்சு தாம்பாளத்துல அவருடைய காலை அலம்பி தீர்த்தத்தை எடுத்து தலையில புரோட்சிச்சுண்டு, அதுலேருந்து அந்த காலில் மின்ன ஜலத்திலேருந்து கொஞ்சோண்டு ஜலத்தை எடுத்துட்டு அந்த 3 தூளி வரிசையா இருக்கு பத்தியில, அந்த தூளியில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் மேல இவரவர்கள் எல்லாரும் ஸ்வஸ்வரூபத்தை அடையட்டம்னு இப்படி ஜலத்தை எப்படி புரோட்சிச்சா பாருங்க. 3 பேரும் பரமேஸ்வரனாவும் விஷ்ணுவாவும் நாராயணனாவும் ஆகிவிட்டார்கள். நாராயண ஆகிட்டார். ஆன உடனே கதை அதோட நிக்கல, மேல போயிட்டு இருக்கு. என்ன நாள் அவா எல்லாரும் அவள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு, நீங்க என்ன மன்னிச்சுக்கணும்லாம் பிரார்த்திக்க, அப்புறம் அவளை விட்டு போர்த்தே இந்த பரமேஸ்வரனும் அந்த விஷ்ணுவும் அந்த பிரம்மதேவனும், உங்க ஆசிரமத்துல நாங்க குழந்தையா இருந்த போது நிம்மதியா இருந்தோம், ரொம்ப ரம்யமா இருக்கு, எங்க பார்த்தாலும் தபசக்தியோட இருக்கு, இங்க வந்தாலே மனசாந்தியா இருக்கு, இந்த ஆஸ்திரியனுடைய ஆசிரமத்துக்கு வந்தாலே. அதனால எனக்கு ஒரு ஆசையா இருக்கு, நாங்க எத்தனையோ அவதாரம் பண்றோம், அவதாரம் பண்ணினாலும் உங்களுடைய வயத்துல குழந்தையாக பிறந்து குழந்தையாக பிறக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு பிரார்த்திக்க, உடனே அதனாலதான் அத்ரி மகர்ஷிக்கும் அனசூயாக்கும் எப்படி பிறந்தார், பிரம்மாவினுடைய அம்சமாக சந்திரனாக பிறந்தார் பிரம்மதேவன் அனசூயம்மாட்ட. மகாவிஷ்ணுவனுடைய அம்சமாக தத்தாத்திரேயர் பிறக்கிறார் அனசூயம்மாட்ட. ருத்ரன் பரமேஸ்வரன் எப்போதும் கோபமா இருப்பார் இல்லையா, ருத்ரனுடைய அம்சமாக துர்வாசஸ், நேத்தி கதையில கேட்டேல, அந்த துர்வாசஸ் பிறந்தார்கள். 3 பேரும் 3 குழந்தையாகவே அனசூயம்மாட்ட குழந்தைகளா பிறந்தார்கள்னு சொல்ல, அதுக்கப்புறம் மெதுவா வரதான் வந்தேள். மாதங்கி நவராத்திரி 3 சுவாசினி எங்காத்துக்குள்ளார வந்திருக்கேள். வெறும்னா போகாதீங்கன்னு எல்லாருக்கும் வெத்தலை பாக்கு பழம் புஷ்பம் எல்லாத்தையும் கொடுத்து முப்பெரும் தேவியரையும் ஆத்துக்காரோட அனுப்பிச்சு வச்சவள் இவள். அதனாலதான் சொல்றார், சேயம் மாதேவதே நகா, இவள் உனக்கு மாதாவானவள், ஏன்னா நீ தத்தாத்திரேய அவதாரம் இங்கதானே பிறந்தாய் அப்படின்னு அனசூய மகிமைகளை அத்ரி மகரிஷி சொல்றான்னு சொல்ல, அப்புறம் இந்த கதையெல்லாம் கேட்டுட்டு உள்ளேந்து வெளியில வராள் அனசூயம்மா. எல்லாரும் ஜட்டிலாம் வலிதாம் விருத்தாம் ஜராபாண்டர மூர்தஜாம் சததம் வேபமானாங்கீம் இப்படி வெளியில வந்த உடனே எல்லாரும் போய் நமஸ்காரம் பண்ணி அவளுக்கு வேண்டியதான ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிண்டார்கள். அப்ப சீதை சொன்னாள், சீதையை பார்த்து சொன்னாள், உலகத்திலேயே ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ, ஆத்துக்காரரை விட பெரிய தெய்வம் கிடையாது. ஆத்துக்காரர் தான் வாஸ்துவமான பொம்மநாட்டிகளுக்கு பிரத்யட்சமான தெய்வம்ங்கிற தத்துவங்கள் எல்லாத்தையும் உபதேசம் பண்ணி, இந்த அழுக்கடைஞ்ச வஸ்திரத்தோட தன்னால அவளோட கஷ்டப்பட்டிருக்க, ஒரு சுவாசினி கந்தையானாலும் கசக்கி கட்டேன்னு, புருஷா எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், பொம்மநாட்டிகள் பளிச்சுன்னு இருக்க வேண்டாமா, பளபளன்னு இருக்க வேண்டாமா, நகை இல்லை நட்டு இல்லை, பெரிய ராஜகுமாரி, ஒரு மகாவிஷ்ணுனுடைய அம்சபூதமான ராமன பத்னியா இருக்கா, உனக்கு அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு தேவலோகத்திலேந்து தன்னுடைய தப்போ மகிமையினால ஒரு செட்டு நகையை முழுக்க வரவழிச்சு
அழகான வஸ்திராதிகள், பூஷணங்கள், அங்க ராகங்கள் எல்லாம் கொண்டு வர சொல்லி அவளுக்கு மூஞ்சி எலம்பி விட்டு புது ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு, ஒரு பொம்மநாட்டி தலைவாரி பின்னி விட்டாதான் அது ஒரு அழகு. தனக்கு தானே வரிக்கிறது சிலது. அதனால அவளை உட்காத்தி வச்சு தலையில சுகந்தமான எண்ணெய் எல்லாம் தடவி அழகா தலைவாரி பின்னி விட்டு, நெத்தி நிறைய குங்குமம் விட்டு, நிறைய நகைகள்லாம் கொடுத்து, சீதா கல்யாணத்தை முழுக்க நீ சொல்லணும்னு சொல்ல சொல்லி கேட்டு சந்தோஷத்தை அடைஞ்சு அனசூயம்மா அனுகிரகம் பண்ணினாள். அவன் நகை கொடுத்ததும் ஒரு விதத்துல நல்லதே. என்னன்னா, ராவணன் தூக்கி செல்லும் பொழுது அவள் தன்னுடைய நகைகளை முழுக்க ஒரே மூட்டையாக கட்டி அங்க இருக்கக்கூடிய ரிஷ்யமூக பர்வதத்துல இருக்கக்கூடிய சுக்ரீவன் மேல போட்டாள். அந்த நகைகளை எல்லாத்தையும் சுக்ரீவன் கொண்டு வந்து ராமனிடையும் லட்சுமணனையும் காண்பிச்சான். நாகம் ஜானாமி கேயூரே, நாகம் ஜானாமி குண்டலே. எனக்கு என்ன தெரியும்னால், எனக்கு நித்தியம் பாதாபிவந்தனம். இந்த நகைகள்லாம் ராமரை பார்த்த உடனே ராமர் சொல்றார், இதெல்லாம் என் மனைவியினுடைய நகைகள், அனசூயம்மா கொடுத்த நகைகள் அப்படின்னு சொல்றார். அப்ப லட்சுமணனை பார்த்து சுக்ரீவன், நீ சொல்லுப்பா, இதெல்லாம் உங்க மணியோட நகைகள் அப்படின்னு உடனே அவன் சொல்றான், இந்த நகைகள்லாம் நான் பார்த்ததில்லை. தினம் மண்ணிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணும் போது மண்ணினுடைய பாத கொலுச உண்டிதான் நான் பார்த்திருக்கேன், அவன் நகையெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னான்னு ராமாயணத்துல இருக்கு. எதுக்கு சொல்ல வரேன், வந்திருக்கிற பக்தாள் எல்லாருக்கும் அத்திரி அனசூய். இன்னைக்கும் நீங்க வேணா நாசிக் பஞ்சவட்டியில அனசூயம்மா கோயில் இருக்கு. பஞ்சவட்டி கிட்ட அனசூயம்மா கோயில் இருக்கு. அங்க போய் அம்பாளை போய் தரிசனம் பண்ணலாம். அங்க வரக்கூடிய சுவாசினிகளுக்கெல்லாம் மஞ்சக்கிழங்க பிரசாதமாக கொடுக்கிறார்கள். வந்திருக்கிற பக்தாள் எல்லாருக்கும் ராமபிரான் சீதை அவருடைய பரிபூர்ணமான அனுகிரகம், அத்திரி மகரிஷி அனசூயம்மாவோட பரிபூர்ணமான அனுகிரகம் கிடைச்சு மனசுல இருக்கக்கூடிய சகல விதமான துக்கங்களையும் ஜெகதம்பா போக்கி எல்லாருக்கும் மனசாந்தியை கொடுக்கட்டும்னு நானும் பிரார்த்திக்கிறோம். ஐகிரி நந்தினி நந்தித மேதினி விஸ்வ வினோதினி நந்தனுதே गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते नित्यान्नदात्रे च महीसुरेभ्यः नित्यं तिविस्थैर्निशि पूजिताय मात्रा च पित्रा च ततोद्धवेन संपूजितायास्तु नमो नमस्ते। नारायण 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 जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द श्री आञ्जनेय स्वामिनः जय सद्गुरु स्वामिनः जय स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।